So, good afternoon, my dear students. Hope all the CA Foundation students who are appearing for this November 2020 or to say December 2020 are participating in this session, live session. So, hope you are doing your preparation seriously with utmost concentration and time management, and you are appearing for Srimera internal examinations without any fail or breakage. Okay, so I wish you a very good success in your CA foundation exams to be written in the month of December. Okay, and today we have planned this session about your next step, that is after CA foundation. నా స్క్రీన్ మీద నేను కనబడట్లా. మీ వీడియో ఆన్లో ఉంది. ఆన్లోనే ఉంది. ఇటు వచ్చి చూడండి. నా ఫేస్ కనబడట్లే నాకు. There is a small technical problem. Okay, it has been resolved. So hope you are practicing
for CA foundation examinations, and what after CA foundation examination should also be in your mind. So today we thought this is the right juncture to give details about the next level of your coaching, that is CA intermediate. So what are the cutoff dates for CA intermediate registration, and what Srimeda will be providing the best to the CA foundation students after their passing of the examinations, about Srimeda's faculty team, the materials which we will be providing to you, and the total academic plan of Srimeda for CA intermediate course, both at Guntur as well as at Vijayawada. Okay, so I'll be screen sharing you the details of your cutoff dates for CA inter registration, and what are the subjects which are there at CA intermediate level, what is the attempt you can write CA intermediate, and after CA intermediate what is the total procedure you need to follow for the next stages of chartered accountancy course. Okay, so I'm going for a screen sharing. So those who want to attend this program, the Zoom meeting ID is 9032004639, and you are all aware, as you are already watching all the CA foundation classes and all the programs through virtual mode through our Facebook live page, Srimeda for CA, and you can watch the live session through YouTube channel Srimeda 2005 also. Okay. So you all know that you are going to write CA foundation examination, and you are all aware of our CA Institute, Institute of Chartered Accountants of India. This PPT is basically the year in which our ICA has been started. You all know that the Institute of Chartered Accountants of India has been established in the year 1949, and it is the apex body for Chartered Accountancy course, and ICA offers 3 stages. One is CA foundation, CA intermediate, and third is CA final. And the network of ICAI, so totally 5 regions are there: WIRC, SIRC, EIRC, CIRC, and NIRC. And we being in Andhra Pradesh and Telangana, we will be registered under SIRC, Southern Indian Regional Council. సార్ ఇవన్నీ మాకు ఎందుకు అంటే, మీరు సిఏ ఇంటర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ICITSS ఇంటగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ అనే కోర్స్ చేయవలసి ఉంటుంది. అది SIRC వాళ్ళ ప్రెమిసెస్ లో చేయాల్సి ఉంటుందండి. సో బ్రీఫ్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ICI is also necessary for you for your future studies. And chartered accountants in India as of now, by 1st January 2019, there are almost 2,73,083, and almost 1 year complete in the 2020, and almost 2,90,000 daka cross year total chartered accountants. And there are 2 routes of becoming a chartered accountant. You all know, through CA foundation and through direct entry scheme. అందులో మీరందరూ రేపు డిసెంబర్లో CA ఫౌండేషన్ ఎగ్జామినేషన్ రాయబోతున్నారు. ఓకే, సో CA ఫౌండేషన్ తర్వాత ఏం స్టేజెస్ ఉంటాయి, టోటల్ స్నాప్ షాట్ ఆఫ్ CA కోర్స్ ఒకసారి చూస్తే, 10th స్టాండర్డ్ తర్వాత మీరు అందరూ ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫై అయ్యారు మన మార్చ్ 2020కి. మరి నవంబర్ ఎగ్జామినేషన్ పోస్ట్ పోన్ చేసి డిసెంబర్కి రాయటం జరుగుతుంది. మీరు అందరూ CA ఫౌండేషన్ అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలండి, CA ఇంటర్మీడియట్ అనే స్టేజ్ని మీరు 9 months స్టడీ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సార్ మరి CA ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత ఏంటి సార్ అంటే,
ICITSS ఇందాకే మీకు చెప్పాను, సదరన్ ఇండియన్ రీజనల్ కౌన్సిల్ వారి బ్రాంచెస్ లో మీరు ICITSS అంటే ఏంటి సార్, ఇంటగ్రేటెడ్ కోర్స్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ అని 30 days పాటు మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ అది కంప్లీట్ అయిన తరువాత మీరు 3 years ఆర్టికల్షిప్ ట్రైనింగ్ లో జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే సిఏ ఇంటర్మీడియట్ లో మీరు గ్రూప్ 1 పాస్ అయినా ఆర్ గ్రూప్ 2 పాస్ అయినా, ఎనీ ఆఫ్ ది గ్రూప్స్ పాస్ అయినా ఆర్ బోత్ పాస్ అయినా సరే యూ కెన్ జాయిన్ ఫర్ ఆర్టికల్షిప్ ట్రైనింగ్. 3 years పాటు ఉంటుంది. అందులో ఒక 6 months మీకు లీవ్ ఉంటుంది. అంటే ఎఫెక్టివ్ గా మీరు 2.5 years ఆర్టికల్స్ చేయవలసి ఉంటుంది. అంటే మీరు సిఏ ఫౌండేషన్ ఇప్పుడు డిసెంబర్ లో రాస్తే మళ్ళీ మీరు సిఏ ఇంటర్ ఎప్పుడు రాస్తారు సార్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ నవంబర్ 2021 కి రాస్తారు. నవంబర్ 2021 రాసినప్పుడు సింగిల్ గ్రూప్ అయినా బోత్ గ్రూప్స్ అయినా మళ్ళీ మీరు ఇమీడియట్ గా ఆర్టికల్స్ కనుక జాయిన్ అయితే నవంబర్ 2024 కి మీరు సిఏ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ రాయొచ్చు. సో 3 years ఆర్టికల్షిప్ ట్రైనింగ్ అయిన తరువాత సో నవంబర్ 2024 ఇప్పుడు సిఏ ఫౌండేషన్ రాసే వాళ్ళందరూ కూడా నవంబర్ 2024 కి మీరు ఎగ్జామ్ అపియర్ అవ్వచ్చు. సిఏ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్, దట్ ఈస్ 3 years గ్యాప్ ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు నవంబర్ 2020 రాయాల్సింది డిసెంబర్ 1 నెల మీరు డిలే అయినా సరే మాక్సిమం మీరు మళ్ళీ సిఏ ఇంటర్ అటెంప్ట్ వచ్చేసే లోపలికి నవంబర్ 2021 కి మీరు రెడీ అయి ఉండాలి. ఏదైనా ఉంటే మీకు ఒక 1 month మళ్ళీ అక్కడ గ్యాప్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, బట్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 3 years గ్యాప్ తో మీరు సిఏ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ రాయాల్సి ఉంటుందండి. ఓకే, దాని సిఏ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత ఏంటి సార్ అంటే GMCS జనరల్ మేనేజ్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ క్లాసెస్, అడ్వాన్స్డ్ ITT ప్రోగ్రామ్ అని 2 ఉన్నాయి. ఈ 2 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మిమ్మల్ని క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంట్ అని పిలవడం జరిగింది. మీ నేమ్ ముందు ఏదైతే ఉందో సిఏ అనే 2 అక్షరాలు ఆల్ఫాబెట్స్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆల్రెడీ ఇదంతా మీకు అవగాహన ఉండుంటది, ఎందుకంటే మీరు కౌన్సిలింగ్ జాయిన్ అయినప్పుడు కానీ సిఏ ఫౌండేషన్ చదివే క్రమంలో ఈ వివరాలన్నీ మీరు తెలుసుకొని ఉంటారు. ఓకే, స్టైలస్ తో రాస్తున్నారు పిల్లలు. రైట్, అప్పుడే మరి మా శ్రీ మీద స్టూడెంట్స్ చాలా అత్యుత్సాహం కలిగిన వాళ్ళు. ఓకే, సో స్క్రీన్ ని షేర్ చేస్తూ చక్కగా నాతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అందువలన వాళ్ళకి మంచి కంట్రోల్స్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఓకే, రైట్, ఎనీవే గుడ్. సో you know all the 3 stages in your chartered accountancy course: foundation, inter and final. సో దానిలో ఫౌండేషన్ గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పట్లేదండి, ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు. ఇంకా సిఏ ఇంటర్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని చెప్తున్నానండి. సో సిఏ ఇంటర్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే క్వాలిఫై ఇన్ సిఏ ఫౌండేషన్. యు ఆల్ నో వాట్ ఆర్ ది క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇన్ సిఏ ఫౌండేషన్. యు నీడ్ టు గెట్ వాట్ 40% minimum in all the 4 subjects which you are going to appear in the month of December, and aggregate you need to get 50%, అంటే 200 and above రావాలి. So be very careful enough.
ప్రతి మార్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్. 199 దగ్గర ఆగిన స్టూడెంట్ కి 1 మార్క్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలిసిద్దండి, పెయిన్ ఏంటో తెలిసిద్ది. ఓకే, సో ఎక్కడా కూడా రిలాక్స్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఇప్పటికీ చాలా మంది చెప్తున్నాం ఆబ్జెక్టివ్ ప్యాటర్న్ ఎగ్జామ్స్ అందరూ రాస్తున్నారు, మంచిగా స్కోర్ చేస్తున్నారు. బట్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామినేషన్ మన కాలేజ్కి వచ్చి రాయడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఇంటి దగ్గర రాసి పంపించమంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా 10 to 20% స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. ఖచ్చితంగా అలా ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళకి మంచి పాస్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ అయినా రావచ్చు. బట్ మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ప్రిపరేషన్ సరిగ్గా చేయకపోయినా, ఓకే, సీరియస్ గా తీసుకోకపోయినా ఈ కోర్సుని ఖచ్చితంగా తర్వాత ఇబ్బంది పడతారండి. సో అందువల్ల మై హంబల్ అండ్ సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ ది సిఏ ఫౌండేషన్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పటికీ మళ్ళీ మీకు 1 month ఎగ్జామ్స్ డిలే అయితే మళ్ళీ 1 month కూడా క్యుములేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అని కండక్ట్ చేస్తున్నాము. స్టార్టింగ్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టినప్పుడు కొంతమంది మంచి మెరిట్ స్టూడెంట్స్ కూడా సార్ ఇంకా మాకు సిలబస్ కవర్ అవ్వలేదు సార్ అని అన్నారు. ఓకే రైట్, బట్ ఇప్పుడు 1 month డిలే వచ్చింది, మరి సీరియస్ గా తీసుకున్నారా లేదా అనేది మీకు మీరు ఒకసారి ఆత్మావలోకనం చేసుకోండి. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎగ్జామ్స్ రాయండి. మీరు మాక్ ఎగ్జామ్ మీ ఇంటి దగ్గరైనా సరే ఒక 100 మార్క్స్ అకౌంట్స్ పేపర్ డిస్క్రిప్టివ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నది ట్రై చేయండి. మరి లాస్ట్ 3 ఎగ్జామ్స్ కి క్వశ్చన్ పేపర్ నేనే సెట్ చేయడం జరిగింది అకౌంటింగ్ కి సంబంధించి. మరి ఎంతమంది సిన్సియర్ గా రాశారు, ఎలా పేపర్ మీరు 3 hours తో కంప్లీట్ చేయగలిగారు అనేది చూడండి. అవన్నీ ఎగ్జామినేషన్ స్టాండర్డ్స్ లో సెట్ చేసిన క్వశ్చన్ పేపర్సే. లా ఎగ్జామ్ కానీ, ఓకే, మ్యాథ్స్, స్టాట్, లాజికల్ రీజనింగ్ కానీ, ఎకనామిక్స్ అండ్ బీసీకే కానీ. సో అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ స్టిల్ ample time. Prepare for each examination as if it is a final examination, and take care of your health simultaneously also. Don't get more pressurized. Okay, pressurize avaddu, alani relax avaddu. 8 hours sleep తీసుకోండి, జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. రైట్, సో క్వాలిఫై ఇన్ సిఏ ఫౌండేషన్ and register for CA Inter and study for 9 months. So these are the 3 steps అండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, క్వాలిఫై ఇన్ సిఏ ఫౌండేషన్. సార్ మరి డిసెంబర్ లో రాస్తున్నాము, ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ ఎప్పటికి రావచ్చు? సో మాక్సిమం నార్మల్ గా నవంబర్ లో రాసేటట్లయితే కనుక ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ January 15th, 2021 వచ్చి ఉండేయండి. అంటే కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే మీకు నవంబర్ 2nd week గల్లా అయిపోతే January 2021 అంటే 2 months గ్యాప్ తీసుకోవడం జరిగిందండి. మరి సార్ డిసెంబర్ కి పోస్ట్ పోన్ అయింది కాబట్టి అక్కడి నుంచి 2 months అంటే మా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం February 2nd week కి మీకు రిజల్ట్స్ రావచ్చు. ఎప్పటికి రావచ్చండి? February 2nd week కి మీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయండి. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఎక్కడా కూడా డిలే ఉండకుండా ఉండడానికి అరేంజ్మెంట్స్ ఏమైనా చేస్తే January 15th January 31st లోపు రావడానికైనా ట్రై చేయొచ్చు. అలా కొన్ని సందర్భాల్లో డిలే అయినప్పుడు ఇచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. సో మాక్సిమం January 15th to February 15th లోపు మీ ఎగ్జామినేషన్ కి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అది అవ్వగానే వెంటనే మీరు మాక్సిమం 15 days లోపు సిఏ ఇంటర్ కోర్స్ కి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ లోపు సిఏ ఫౌండేషన్ కి గతంలో మీరు ఎలా అయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారో, అంటే ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్ లో 30th June లోపు రిజిస్టర్ చేయించుకోమని చెప్పాము అందరినీ. మాక్సిమం అందరూ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడం జరిగింది. అలానే మీరు నెక్స్ట్ క్యాలెండర్ ఇయర్ లో 2021 February 28వ లోపు సిఏ ఇంటర్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేయించుకోవాలి. సుమారు మీకు 18,000 rupees సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫీజు ఉంటుంది. మళ్ళీ ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ అదర్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ 500 కలిపి 18,500 మీరు పే చేయవలసి ఉంటుందండి. సో ఈ వర్చువల్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ వింటున్న వాళ్ళందరూ కూడా మీరు వింటమే కాకుండా వెంటనే మీ పేరెంట్స్ కి కూడా సమాచారాన్ని అందజేయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మళ్ళీ
మనీని అరేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ టైంలో మరి ఎవరికైనా సరే ఫైనాన్షియల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అందువల్ల మీరు ఈ సెషన్ అయిన తర్వాత మీ పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ క్యాలెండర్ ఇయర్ 2021లో సిఏ ఇంటర్కి సుమారు 18,500 దాకా మనం సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి పే చేయాలని వాళ్ళని సైకలాజికల్గా ప్రిపేర్ చేయండి. దాని తర్వాత స్టడీ ఫర్ 9 months ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి. సాధారణంగా అయితే జనవరి 31కే అయిపోయింది. నవంబర్ 2021 రాయటానికి ఆల్మోస్ట్ 9 months క్లియర్ గ్యాప్ ఉంటుంది. అందుకనే నేను చెప్తున్నాను మళ్ళీ నవంబర్ 2021లో కానీ ఆ డిసెంబర్ 2021 కూడా పోస్ట్ పోన్ చేయొచ్చు. బట్ మన నవంబర్ 2021 ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సిఏ ఇంటర్మీడియట్ అని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, దెన్ కమింగ్ ఆన్ టు అవర్ మేజర్ academic program, that is how many subjects we will have to study during CA intermediate sir in this 9 months study period. So CA foundation లో మీరు 4 చదివారు, మరి మీరు అందరూ ఖచ్చితంగా CA ఫౌండేషన్ పాస్ అవుతారు. కాబట్టి మీ అందరి సబ్జెక్ట్ ఇంకా ఎక్కువ చదవాలి అనే ఉద్దేశంతో CA ఇంటర్మీడియట్ లో 8 సబ్జెక్ట్స్ ని 2 గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేస్తూ CA ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు కరికులం ని 2017 న్యూ ప్యాటర్న్ ప్రకారం దీన్ని చేంజెస్ చేయడం జరిగిందండి. ఓకే, సో గ్రూప్ 1 లో అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఫౌండేషన్ లెవెల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ కి అడ్వాన్స్డ్ స్టడీ. దెన్ కార్పొరేట్ అండ్ అదర్ లాస్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరీ సబ్జెక్ట్. సో మీ అందరికీ కూడా సిఏ ఫౌండేషన్ లెవెల్లో బిజినెస్ లాస్ అండ్ బీసీఆర్ అనే పేపర్ ఉంది. ఆ పేపర్ కొంతమంది టఫ్ గా ఫీల్ అవుతుంటారండి, ఎందుకంటే థియరీ చదవాలి అంటే కొంచెం మనం ఓకే అశ్రద్ధ చూపించడం జరిగింది. ఆర్ మనం బాగా ప్రిపేర్ అయినా సరే ఎక్కడో వెలితిగా ఉంటది మనకు, ఇంకా మనం చదవాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే ఆ సెక్షన్స్ కానీ ఆ కేస్ లాస్ కానీ జాగ్రత్తగా మనం రిమెంబర్ చేసుకోవాలి. దానికి సంబంధించిన అడ్వాన్స్డ్ స్టడీని మళ్ళీ కార్పొరేట్ అండ్ అదర్ లాస్ అని ఉంటుంది. అంటే మీరు రాసే ఫస్ట్ సెకండ్ ఎగ్జామినేషన్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఇన్ కంటిన్యూషన్ సిఏ ఇంటర్ లో వచ్చింది. The next cost and management accounting. So మీరు CA ఫౌండేషన్ అకౌంట్స్ లో ఓకే థియరిటికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లో సబ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ చదువుకుంటారు. అందులో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అని చూసుంటారు. అదే మీకు ఇప్పుడు మళ్ళీ 100 marks పేపర్ అయింది. The next taxation. You all know that a chartered accountant is expert in the field of taxation అని. సో టాక్సేషన్ సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ 100 marks కి చదవవలసి ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ గ్రూప్ 2 కి వచ్చే లోపలికి అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్, ఆడిటింగ్ అండ్ అష్యూరెన్స్ స్టాండర్డ్స్, ఈఐఎస్ అండ్ ఎస్ఎం, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఫైనాన్స్, ఈ 4 సబ్జెక్టులు అండి. సో డీటెయిల్ చెప్పాలంటే అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ అంటే అకౌంటింగ్ మళ్ళీ అడ్వాన్స్డ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ కి సంబంధించి, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కి సంబంధించి, అమాల్గమేషన్ అండ్ మర్జర్స్ కి సంబంధించి, హోల్డింగ్ కంపెనీస్ కి సంబంధించి అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ మీరు గ్రూప్ 2 అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ లో చూడడం జరిగిందండి. ఆడిటింగ్ అండ్ అష్యూరెన్స్ స్టాండర్డ్స్, యు ఆల్ నో దట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఎ థియరిటికల్ పేపర్. సో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆర్ నార్మల్లీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ అండ్ ఆడిటింగ్ అని అంటాము. సో ఆడిటర్ అని కూడా అంటారు. సో ఆడిటర్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఆడిటింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ మీద మంచి కమాండ్ ఉండాలి. ఆ సబ్జెక్ట్ 100 marks థియరిటికల్ స్టడీ మీకు పేపర్ చదవాల్సి ఉంటుంది, 100 మార్కులు. కాకపోతే సిఏ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో థియరిటికల్ పేపర్ అని చెప్పిన 70 marks థియరీ ఉంటుంది, 30 marks మళ్ళీ MCQs యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో డోంట్ వరీ, ద థియరీ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ టఫ్. యూ హ్యావ్ 30 marks ఫర్ MCQs. సో కాన్సెప్ట్ తెలిసినా రాసి ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు. దెన్ EIS, ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్, దిస్ ఇస్ టోటల్లీ రిలేటింగ్ టు కంప్యూటర్స్. సో సార్ మళ్ళీ కంప్యూటర్స్ అంటే మేము మళ్ళీ ఏదైనా కోర్సులు చేయాలా, సిఏ ఫౌండేషన్ రాసి మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా కోర్సుకి వెళ్ళాలంటే ఏ కోర్సు మళ్ళీ మీరు జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో బేసిక్స్ నుంచి మళ్ళీ ఏఎస్ లో చెప్పడం జరిగింది. అండ్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్. సో ఇది కూడా 70 marks థియరీ ఉంటుంది, 30 marks MCQ ఉంటుంది. దెన్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఫైనాన్స్. సో ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్. సో ఫ్యూచర్ లో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ అంటే రొటీన్ అకౌంటింగ్ వర్క్ అయితే చేయము. We do what? Planning regarding the financial purposes of the company. So financial management is a wonderful subject. Again మళ్ళీ మీరు CA ఫైనల్ లో ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన ఎక్స్టెన్షన్, స్ట్రాటజిక్
ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అనే సబ్జెక్ట్ అడ్వాన్స్డ్ గా మళ్ళీ మీరు చదవడం జరిగింది. అండ్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ ఫైనాన్స్, దిస్ ఇస్ అగైన్ ఎక్స్టెన్షన్ టు యువర్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్. సో టోటలీ మ్యాక్రో రిలేటెడ్ అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ చదవవలసి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ 8 సబ్జెక్ట్స్ మళ్ళీ మీరు 9 months స్టడీ ప్రోగ్రామ్ లో జాగ్రత్తగా కవర్ చేసుకొని నవంబర్ 2021 ఎయిమ్గా పెట్టుకొని కనుక మీరు చదవగలిగేటట్లయితే బోత్ గ్రూప్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా క్లియర్ చేయడానికి శ్రీమేధ అకాడమిక్ టీమ్ అండ్ అడ్మిన్ టీమ్ మీకు 100% కోఆపరేషన్ ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగిందండి. ఓకే, దెన్ పాసింగ్ క్రైటీరియా అనేది మీ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది, బట్ ఒకసారి స్పీడ్ గా నేను రీట్రేట్ చేస్తాను. సిఏ ఫౌండేషన్ లాగానే సిఏ ఇంటర్మీడియట్ యొక్క పాసింగ్ క్రైటీరియాలో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ మళ్ళీ మీకు ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో ఎయిదర్ సింగిల్ గ్రూప్ రాయొచ్చు మీరు, ఆర్ బోత్ గ్రూప్స్ రాయొచ్చు అండి. సింగిల్ గ్రూప్ రాయొచ్చు అంటే సార్ ఒక గ్రూప్ 1 రాయాలా మనం, ఆర్ గ్రూప్ 2 అయినా రాయొచ్చా అంటే మీకు చాయిస్. ఒక గ్రూపే రాద్దాం అనుకుంటున్నారు నవంబర్ 2021 కి, మీరు గ్రూప్ 1 అయినా రాయొచ్చు, ఆర్ గ్రూప్ 2 అయినా ముందు రాసుకుంటాను సార్ అని చెప్పచ్చు. ఆర్ లేదు సార్ నేను 9 months మీరు చెప్పిన అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్ ని 100% నేను ఫాలో అవుతాను, ఎక్కడ 1% కూడా డీవియేట్ అవ్వను అని అంటే మీరు 8 సబ్జెక్టులు నవంబర్ 2021 కి రాయొచ్చు. ఓకే, దెన్ మరి బోత్ గ్రూప్స్ రాస్తుంటే ఏంటి సార్ అంటే 8 పేపర్లు రాస్తాము అని చెప్తున్నారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే స్టూడెంట్ నేను 8 రాసేస్తాను సార్, ఐఎమ్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ అని చెప్తున్నాడు, రైట్. ఓకే, క్యారీ ఆన్ అని చెప్పాము. అప్పుడు పాసింగ్ క్రైటీరియా ఎలా ఉంటుంది? 40% ఇన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ రావాలి. ఏంటండి 40% ఇన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ అంటే 8 రాసా 8 40 18 to 40 ఎంత 320 మార్క్స్ మినిమం గా అన్నిట్లో సెక్యూర్ చేయాలి. అండ్ వెంటనే 50% టోటల్ ఇన్ బోత్ గ్రూప్స్ అని చెప్తున్నాను. అంటే ఇంకొక 80 మార్క్స్ మీరు గ్రూప్ 1 లో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సర్ప్లస్ తెచ్చుకోవచ్చు, గ్రూప్ 2 కి సంబంధించి అన్ని సబ్జెక్టులు కలిపి సర్ప్లస్ అయినా తెచ్చుకోవచ్చు. సో టోటల్ గా 400 అండ్ అబోవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే మీరు పాస్ అయినట్టు. సబ్జెక్ట్ ది కండిషన్ ఆఫ్ వాట్ 40 మినిమం ఇన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది పాసింగ్ క్రైటీరియా. సేమ్ సింగిల్ గ్రూప్ తీసుకున్నా సరే అదే రూల్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, బట్ బోత్ రాస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ మీరు రాసినప్పుడు ఫస్ట్ గ్రూప్ లో మీకు వచ్చేసే లోపలికి 160 మినిమం ఉండాలి. ఓకే, బ్యాలెన్స్ వచ్చేసే లోపల 80 మార్క్స్ వచ్చినాయండి, అంటే మీకు 240 వచ్చిందండి. సో ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఎంత వచ్చింది? 400 కి మీకు 240 వచ్చింది. గ్రూప్ 2 లో మీకు ఎంత వచ్చినాయి అంటే 40 into 4 160 స్టాండ్ మార్కులు వచ్చినాయి. సో 240 + 160 ఎంత ఇది? 400. అయినా నువ్వు పాస్ అయినట్టు. అంటే ద సర్ప్లస్ ఇన్ వన్ గ్రూప్ విల్ బి క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ టు ద సెకండ్ గ్రూప్ ఆల్సో. సార్ గ్రూప్ 2 లో మనకు 200 మార్కులు మినిమం రాలేదు సార్, 160 వచ్చినాయండి, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో 40 40 40 స్టాంప్ వచ్చింది సార్ నాకు, మరి నేను తప్పినట్టు గ్రూప్ 2 అంటే తప్పినట్టు కాదు. ఫస్ట్ గ్రూప్ సర్ప్లస్ సెకండ్ గ్రూప్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది. దాని అలానే ఇంకొక బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ వాట్? ఎగ్జామ్షన్స్. 60 అండ్ అబవ్ మార్క్స్ వస్తే మీకు దాని ఎగ్జెంప్టెడ్ పేపర్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ పేపర్ మళ్ళీ మీరు తదుపరి 3 అటెంప్ట్స్ లో ఆ గ్రూప్ క్లియర్ చేసేంత వరకు ఆ పేపర్ మీరు రాయకుండా మీకు మినహాయింపు ఇవ్వడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఎగ్జామ్షన్ అని చెప్తాము. సో ఈ డీటెయిల్స్ మీరు క్లియర్ గా గుర్తుంచుకోండి. దెన్ ఇంకా సిఏ ఇంటర్ అయిన తర్వాత ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ హోల్ పీపీటీలో ఇచ్చాం. బోత్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ సిఏ ఎంటర్ అవ్వటం, సిఏ ఫైనల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం, అడ్వాన్స్డ్ ICITSS అండ్ 2.5 years ఆర్టికల్స్, దాని తర్వాత సిఏ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు. ఫైనల్ లో మళ్ళీ 8 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు డీటెయిల్స్ నౌ, జస్ట్ ఓవర్వ్యూ మళ్ళీ ఇస్తున్నాను. ఫైనల్ కూడా సేమ్ పాసింగ్ క్రైటీరియా 40% మినిమం, 50% అగ్రిగేట్. దెన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజెస్ వచ్చేసే లోపలికి సిఏ ఇంటర్కి వచ్చేసే లోపలికి సుమారు 18,000 అని ఇలా చెప్పాను, ప్లస్ 100 రూపీస్ ప్రాస్పెక్టస్, బ్యాంక్ చార్జెస్, ప్రాసెసింగ్ మొత్తం 18,500 ఉంటుంది. దెన్ ఫైనల్ లెవెల్లో 20,000 దాకా ఉంటుంది. ఓకే, టోటల్ యాక్చువల్లీ ఫౌండేషన్ కూడా కలిపి అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. దెన్ సిఏ ఇంటర్ సింగిల్ గ్రూప్ పాస్ అయినా బోత్ గ్రూప్స్ పాస్ అయినా సరే
ఆర్టికల్షిప్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. శ్రీమేధ వాళ్ళు మీకు ఆర్టికల్షిప్ అసిస్టెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. 2500 పర్ మంత్ నుంచి 6000 దాకా ప్రొవైడ్ చేసే ఆడిట్ ఆఫీసర్స్ కి మీ నేమ్స్ ని రిఫర్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అదే విధంగా ఈవెన్ మీరు కావాలంటే మల్టీనేషనల్ ఆడిట్ ఫర్మ్స్ లో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో మీ మార్కుల్ని బట్టి, మీ ఇండివిజువల్ క్యాపబిలిటీని బట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేము మళ్ళీ ఎక్కడ ఏ ఆడిట్ ఆఫీస్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనేది కూడా పూర్తిగా మీకు గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఓకే, దెన్ ఇంకా సిఏ ఇంటర్ కి సంబంధించి శ్రీమేధ స్పెషాలిటీస్ ఏంటి సార్? సో చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయండి. సార్ నేను సిఏ ఫౌండేషన్ దాకా ఇక్కడ చదివాను, చాలా మంది ప్యాకేజ్ లోనే ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ అందరూ. సిఏ ఇంటర్మీడియట్ నాకు మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది మిస్గైడ్ చేస్తున్నారు సార్. కొంతమంది చెన్నై వెళ్దాము అని, కొంతమంది మన ఇన్స్టిట్యూట్ కాదు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్దాము అని, ఇలా రకరకాల మిస్కన్సెప్షన్స్, డౌట్స్ స్టూడెంట్స్ కి క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంటదండి మార్కెట్ లో. ఓకే, బట్ we at Srimedha, we are having a strong foundation for the past 15 years and we will give 100% support because CA ఇంటర్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అనేది మాకు ఖచ్చితంగా తెలుసండి. సో శ్రీమేధా's బిగ్గెస్ట్ what foundation is our faculty team. సో ఫ్యాకల్టీ టీమ్ ని కూడా మీ అందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఈ జూమ్ వర్చువల్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లో మీకు పరిచయం చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఆ ఫ్యాకల్టీ టీమ్ ఎవరు క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఉన్నారు, ఏ సబ్జెక్ట్స్ మీకు తీసుకుంటారు, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఉన్న వాళ్ళని, అండ్ అదే విధంగా మీరందరినీ కూడా డబల్ క్వాలిఫికేషన్ దిశగా మీకు అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ని శ్రీమేధ వాళ్ళు మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో సిఎంఏ ఇంటర్ ఆల్రెడీ మీరు అందరూ కూడా సిఎంఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్ మీ చేత ఆల్రెడీ రాయించి పాస్ చేయించడం జరిగింది. సో అదే విధంగా మీరు మళ్ళీ వెంటనే సిఏ ఫౌండేషన్ రాసిన వెంటనే సిఎంఏ ఇంటర్ అండ్ సిఏ ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ రెండింటిని బ్లెండ్ చేసి కవర్ చేయడం జరిగింది. సో వై శ్రీమేధ అనేటట్లయితే కనుక ఫస్ట్ వన్ ఇస్ హై క్వాలిటీ మెటీరియల్స్. సో క్వాలిటీ మెటీరియల్స్ శ్రీమేధ ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటదండి. క్వాలిటీ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి సార్, మళ్ళీ దాని యాడ్ స్టిక్ ఏంటి అనేది అనేటట్లయితే కనుక సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ బోర్డ్ మెటీరియల్స్ ఉన్న అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని కవర్ చేయటము. దాని అదే విధంగా మోడల్ టెస్ట్ పేపర్స్, ఆర్టీపీస్ అండ్ సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయడం అండి. అర్థమవుతున్నా? ఏ విద్యా సంస్థ కూడా సిఏ కోచింగ్ అకాడమీ కూడా ఓన్ ప్రాబ్లం ఏమి క్రియేట్ చేయరండి. అర్థమవుతున్నా? ఓన్ మెటీరియల్ అనేది ఏమీ ఉండదు. బోర్డు మెటీరియల్ ని సింప్లిఫై చేయటమే ఓన్ మెటీరియల్ అని చెప్పుకోవడం. అర్థమవుతున్నా? సో అలా మాకు ఈ లాక్డౌన్ రావటం వలన కూడా మళ్ళీ మొత్తం మన సిఏ ఇంటర్మీడియట్ మెటీరియల్స్ అన్నిటినీ కూడా మళ్ళీ సింప్లిఫైడ్ దిశగా చేంజెస్ అన్నిటిని కూడా చేయడం జరిగింది. సో వీ కెన్ బెట్ దట్ శ్రీమేధ లేటెస్ట్ సిఏ ఇంటర్మీడియట్ మెటీరియల్స్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ 100% సక్సెస్ టు ది సిఏ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్. దెన్ అదే విధంగా క్లాసెస్ ఎవరు తీసుకుంటారు సార్? సో ఆల్ క్వాలిఫైడ్ సిఏస్ and CMS will be taking the classes, right? And some of the subjects by its nature they are taken by even 15 to 20 years experienced faculty also. Okay, and directors. So నేను 1-2 టాపిక్స్ ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. దెన్ మల్టీమీడియా అండ్ ఆడియో విజువల్ క్లాసెస్, ఎల్ఈడి స్క్రీన్ ప్యానల్ ని కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, సో టెక్నాలజీ పరంగా కూడా మీరు మన 6/9 సెంట్రల్ ఆఫీస్ కి వచ్చేటట్లయితే కనుక 75 inches ఎల్ఈడి స్క్రీన్ ప్యానల్ ని కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ సిఏ ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్, wherein along with the normal board, whiteboard, all the classes will also be done through virtual mode also. So 75 inches LED screen panel తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో మీకు టెక్నాలజీ ఉద్దేశిస్తూ మన మెటీరియల్ ప్లస్ పక్కనే వర్చువల్ బోర్డ్ ద్వారా కూడా ప్రతి ప్రాబ్లమ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. దెన్ restricted students, so I can say this is the biggest advantage for Srimedha students. So ఇంకా చాలా విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి, I will not give any names. ఓకే, సో వాళ్ళు ఓకే మనీ మేకింగ్ ప్రిన్సిపల్ గా పెట్టుకుంటూ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ని
ఎక్కువ మందిని 150-200 స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక క్లాస్ రూమ్ లో ఫిట్టింగ్ చేయడం జరిగింది. సో సిఏ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ కి ఒక విద్యా సంస్థ ఏమి ఇవ్వాలి అంటే మిమ్మల్ని ఆలోచింపచేసే విధానంలోకి తీసుకొని వెళ్ళాలి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ అండి? ఎ పర్సన్ హూ థింక్స్ ఆన్ హిస్ ఓన్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? ఎ ప్రొఫెషనల్. సో స్పూన్ ఫీడింగ్ మీకు మేము చెప్తాము, మీరు దాన్ని మగప్ చేయండి అనే సిస్టమ్ శ్రీమేధ ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వాలి. అందుకే శ్రీమేధ స్టూడెంట్స్ శ్రీమేధలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బంది పడినా బయట ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు 100% ఏ ఆడిట్ ఫర్మ్ లో అయినా సరే మంచి క్లయింట్ ఫైల్ ఫస్ట్ ఎవరికి ఇస్తారంటే శ్రీమేధ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తారండి. ఓకే, ఎందుకని అంటే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇండివిజువాలిటీ. దిస్ ఇస్ బికాస్ a student can ask or raise a doubt in the classroom, which is not done in other so-called big institutions. లేచి అడగటానికి వీలు లేదు. అర్థమవుతుందా? సో బట్ శ్రీమేధ will not do such kind of mischievous things or uncontrolled things. ధైర్యంగా క్లాస్ తో హ్యాండ్ రైజ్ చేసి డౌట్ అడగచ్చండి. ఒక క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ని, కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీస్ ని. ఓకే, దెన్ పర్సనల్ కేర్ ఓవర్ ఎవరీ స్టూడెంట్. సో ఖచ్చితంగా క్లాస్ రూమ్ మనం 60 to 70 స్టూడెంట్స్ కి మాక్సిమం అకామిడేట్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి పేరు, అతని బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లెవెల్, మీరు అందరూ కూడా శ్రీమేధలో ఇంటర్మీడియట్ చదివారు అంటే మీ జూనియర్ ఇంటర్ రిజల్ట్స్ ఏంటి, సీనియర్ ఇంటర్ రిజల్ట్స్ ఏంటి, ఏ సబ్జెక్ట్ లో మీరు వీక్ గా ఉంటారు, ఏ సబ్జెక్ట్ లో మీరు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు, మీ సైకాలజీ ఏంటి అనేది మొత్తం కూడా మన టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ వడపోసి ఉంటారు. అండ్ అదే విధంగా నాకు యావరేజ్ న ఏ స్టూడెంట్ ఏ లెవెల్లో పర్ఫామ్ చేయగలరు అనేది తెలుసు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి స్టూడెంట్ మీద కూడా కేర్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ రెగ్యులర్ మోటివేషన్ సెషన్స్, మన ఇప్పుడు సిఏ ఫౌండేషన్ కి సంబంధించే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మిమ్మల్ని నేను అడ్రస్ చేయడం జరిగింది. ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ టైంలో కూడా ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సిలబస్ మొత్తాన్ని కవర్ చేసాము. ఎగ్జామ్స్ ఒకసారి కండక్ట్ చేసాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు క్యుములేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సేమ్ అదే రకంగా సిఏ ఇంటర్మీడియట్ స్టార్టింగ్ టైం కి ఆల్మోస్ట్ ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ 0 అయింది అని ఆశిస్తున్నాను నేను. ఆల్రెడీ జూనియర్ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ కి వస్తున్నారు, ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కి. సీనియర్ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు. సిఏ ఫౌండేషన్ నవంబర్ 2020 రాసేవాళ్ళు కొంతమంది వస్తున్నారు. అదేవిధంగా మే 2021 రాయడానికి సంబంధించిన సిఏ ఫౌండేషన్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఆల్రెడీ శ్రీమేధలో ఎన్రోల్ అయ్యి క్లాసెస్ కి చక్కగా రెగ్యులర్ గా వస్తున్నారండి. సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీకు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ బిగిన్ అవుతాయని పాజిటివ్ గా థింక్ చేయండి. నేను ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ తో తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కూడా కొంతమంది బయట నుంచి కూడా సిఏ ఫౌండేషన్ రాసి ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ నుంచి కూడా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్, బేసిక్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తాము. ఓకే, క్వాలిఫైడ్ సెమీ క్వాలిఫైడ్ ట్యూటర్స్. సో మన టీచింగ్ టైం వచ్చేసే లోపలికి మాక్సిమం 8 to 5 దాకా మనం టీచింగ్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తాము. అండ్ 5 to 8 వచ్చేసే లోపలికి స్టడీ అవర్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఏ రోజు చెప్పిన టాపిక్స్ ఆ రోజే మీరు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సెమీ క్వాలిఫైడ్ ట్యూటర్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 100+ ఎగ్జామ్స్ దాకా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ప్రాక్టికల్ బేస్డ్ టీచింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మీరు అందరూ ర్యాంక్స్ అన్ని ఆల్రెడీ చూసుంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్స్ సిఏ ఇంటర్మీడియట్ లోను, సిఎంఏ ఇంటర్ లోను మన విద్యార్థులు సాధించినాయని ఆల్ ఇండియా 25th ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా 13th ర్యాంక్ అచీవ్ చేయడం జరిగింది. కమతం అమర్నాథ్ హియర్స్ అచీవ్డ్ ఆల్ ఇండియా 13th ర్యాంక్ ఇన్ సిఏ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. అంతకుముందు గతంలో అభిరామ్ అని బ్రదర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా సిఏ ఇంటర్ లెవెల్లో ఎన్నో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ శ్రీమేధ సంస్థలు అచీవ్ చేయడం జరిగిందండి. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ మన శ్రీమేధ నుంచి కనీసం ఈ 15 సంవత్సరాల్లో ఓకే ఒక 3000 to 4000 స్టూడెంట్స్ ఈ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచెస్ తో కోచింగ్ తీసుకొని వెళ్ళి ఉంటారండి. అర్థమవుతున్నా? సో మీకేది కావాలి, మిమ్మల్ని పాస్ చేయించడానికి కావాల్సిన బెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్, గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ మొత్తం కూడా శ్రీమేధ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఓకే ఐ విల్ బి టేకింగ్ 100% మానిటరింగ్. అండ్ అదే విధంగా మన అకాడమిక్ హెడ్స్ విజయ్ సార్ ఉన్నారు, ప్రిన్సిపల్ సార్ గోపాలకృష్ణ సార్, అండ్ అదే విధంగా మన టోటల్ టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అందరినీ కూడా నేను 1 by 1 మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. సో వాళ్ళందరూ కూడా
మీకు 100% సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా సిఏ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ చేయించడానికి కావాల్సిన ప్రతి స్టెప్ ఏదైతే ఉందో ఎక్కడ క్వాలిటీకి రాజీ పడకుండా మీకు బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి. అండ్ సిఏ ఇంటరే కాదు, చాలా మంది ప్యాకేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, సిఏ ఫైనల్ దాకా మిమ్మల్ని 100% మేము గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాకపోతే మేము అడిగేది, మేము పెట్టిన ప్రతి దానిలో ఎగ్జామ్స్ లో కూడా మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి. ఇక్కడ మీరు ఫెయిల్ అయినా పర్లేదు, బట్ మీరు అటెంప్ట్ మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు. ట్రై చేయండి. ఓకే, సో టిల్ ద లాస్ట్ మినిట్ యు ట్రై, surely you will get success in your examinations. Okay, and నేను సోషల్ మీడియా గురించి మీ అందరూ చెప్పక్కర్లేదు. ఇన్స్టాగ్రామ్ లోను srimedha.com వెబ్సైట్, ఫేస్బుక్ శ్రీమేధ ఫర్ సిఏ, శ్రీమేధ 2005 లా అన్ని సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో మేము ఉన్నాము. ఓకే, సో ప్రతి బ్యాచ్ లో కూడా మన రిజల్ట్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. సిఏ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో బోత్ గ్రూప్స్ రాసిన వాళ్ళు 60% దాకా క్వాలిఫై అవుతున్నారు. సింగిల్ గ్రూప్స్ అయ్యేటట్లయితే కనుక 80% దాకా మీకు పాస్ పర్సంటేజ్ ఉందండి. సో అండ్ ర్యాంక్స్ ఖచ్చితంగా ప్రతి క్యాలెండర్ ఇయర్ లో మనం ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ అన్ని లెవెల్స్ లో కూడా శ్రీమేధ విద్యా సంస్థల విద్యార్థులు సాధించడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నేను 1 by 1 ఓకే మన ఫ్యాకల్టీస్ అందరినీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. చాలా మంది మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, సార్ సిఏ ఇంటర్మీడియట్ కి సిఏ ఫ్యాకల్టీలు కాకుండా సిఎంఏ ఫ్యాకల్టీలు పెడుతున్నారు, సిఎంఏకి సిఎంఏ ఫ్యాకల్టీలు ఉన్నారు, రకరకాల ఊహాగానాలు ఉంటాయండి స్టూడెంట్స్. సో మిస్కన్సెప్షన్స్ వాళ్ళకి లేకపోయినా క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అండ్ ఇందులో మన శ్రీమేధ సీనియర్స్ కొంతమంది పాజిటివ్ గా మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తుంటారు, ఇక్కడే చదివాం మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. కొంతమంది మిమ్మల్ని మిస్గైడ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంటుందండి. ఓకే, ఈ 15 ఏళ్ల అతి తక్కువ అనుభవంలో మాకు విద్యార్థులు ఎన్నో రకాలుగా మమ్మల్ని కమ్యూనికేట్ అయ్యారు. ఓకే, ఎన్నో రకాలుగా మేము రకరకాల మాటలు వినడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ అదే విధంగా ఐఎమ్ షేరింగ్ ది అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అండి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ కూడా 1 by 1 కూడా ఉంటారని నేను 1 by 1 వాళ్ళు మాట్లాడతారు. సో నౌ సిఏ సుబ్బారావు సార్, ఈజ్ ఎ క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అకౌంటింగ్ కి సంబంధించి సుబ్బారావు సార్ మీ అందరితో కూడా లైవ్ లో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ఓకే, సో హూ ఎవర్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లైవ్ చాట్. ఓకే, so let me take this honor to introduce Subbarao sir. He will interact with all the students. So intermediate lo accounting is for 200 marks and group 1 100 marks, group 2 100 marks. దానిలో ఆల్మోస్ట్ మన శ్రీమేధలోనే ఆల్మోస్ట్ ఒక 25 బ్యాచెస్ దాకా సార్ చెప్పడం జరిగింది. సో బెస్ట్ ఎక్స్పర్టైజ్ నాలెడ్జ్ ఉన్న సిఏ సుబ్బారావు ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా, గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా. రేపు జరగబోయే నెక్స్ట్ మంత్ లో జరగబోయే సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు అనుకుంటున్నాను. సో అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా చదువుకొని అందరూ కూడా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు అనుకుంటున్నాను. ఇంకా అందరూ కూడా మంచిగా అటెంప్ట్ ఇవ్వండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నెక్స్ట్ ఈ కమింగ్ 10 days 20 days ఏవైతే ఉన్నాయో ఎగ్జామ్ కి మీరు కొత్త టాపిక్స్ ఏమీ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిన దాన్ని మీరు రివైజ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనకి క్రూషియల్ టైం అమ్మా. మీరు రివిజన్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. కొత్త టాపిక్స్ ఎవరు మీరు అటెంప్ట్ చేయొద్దు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పెండింగ్ టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటిని మళ్ళీ చదవటము, కొత్త టాపిక్స్ ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఏదైనా సబ్జెక్ట్ మిస్ అయితే అనే పనులు ఇప్పుడు చేయొద్దు. మీరు ఇప్పుడు రివిజన్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మన సిఏ ఎప్పుడు కూడా రివిజన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ రివిజన్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. మన ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ రివిజన్స్ మీద ఉంటుంది. మీరు ఎన్ని ఎక్కువ సార్లు రివిజన్ చేస్తే మనకి సబ్జెక్ట్ అంత బాగా గుర్తుంటుంది. అండ్ దట్టు ఏది కూడా బైహార్ట్ చేయదు, బట్టి వేయద్దు. ఇప్పటి నుంచి మీరు జాగ్రత్తగా రివిజన్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే కొంతమంది అనుకుంటాం మనం 10th క్లాస్ నుంచి చూస్తే కనుక సార్ స్కూల్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు
సరే ఈ ఒక్కటి ఎగ్జామ్ టైం వరకు మనం చదవము, ఎగ్జామ్స్ వచ్చినప్పటికీ దేవుడా ఈ ఒక్కటి పాస్ అయితే చాలు, నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి బాగా చదువుతాను నేను అనుకుంటాము. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఓకే 10th క్లాస్ పాస్ అవుతారు, ఇంటర్మీడియట్కి వస్తారు. ఇంటర్మీడియట్ మొత్తం కూడా మనం చదవకుండా మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ 1 month ముందు దేవుడు దండం పెట్టుకుని దేవుడా ఈ ఎగ్జామ్స్ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతే చాలు, నెక్స్ట్ డిగ్రీ నుంచో లేదంటే సిఏ నుంచో బాగా చదువుతాను అనుకుంటారు. ఇంటర్మీడియట్ కూడా పాస్ అవుతారు, నెక్స్ట్ లెవెల్కి వస్తారు. మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యువేషన్ రిపీట్స్. మళ్ళీ సిఏలోనో లేదంటే నెక్స్ట్ కోర్సులో కూడా మనం అంతే టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో టైం వేస్ట్ చేసి లాస్ట్ మినిట్ లో మనము చదవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాము. కానీ మిగతా కోర్సెస్ కి అది పాసిబుల్ అవుతుంది. కానీ సిఏ లాంటి కోర్సులో ఇనిషియల్ డేస్ నుంచి మనం జాగ్రత్తగా ఉంటేనే అది మనకి ప్లస్ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా. సో ఇనిషియల్ డేస్ లో మీరు జాగ్రత్తగా కష్టపడండి. ఇనిషియల్ డేస్ నుంచి రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మన ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా మీకు మంచిగా రెస్పాండ్ అవుతారు. మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ఇనిషియల్ డేస్ నుంచి కనుక మనం కష్టపడితే సిఏ పాస్ అవ్వడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా మనకి. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఎలా చదివారు ఆ ఫౌండేషన్ లెవెల్ అనేది పక్కన పెట్టేసేయండి. ఈ రానున్న టైంలో ఈ లాస్ట్ 1 month లో మీరు కొంచెం గట్టిగా రివిజన్ చేస్తే కనుక ఫౌండేషన్ అనేది దాటి బయటకు వచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంటర్ అనేది మనకి కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకొని మన కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదైతే మనకి ఆ షెడ్యూల్ ఇస్తారో మన కాలేజీలో ఆ షెడ్యూల్ ని మీరు గట్టిగా ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. అర్థమైందా? సో ఆ షెడ్యూల్ మీరు ఫాలో అయ్యి దానికి స్టిక్ ఆన్ అయ్యి ఫ్యాకల్టీ చెప్పినట్లు చేసి సరిపోతుందమ్మా. వర్క్ ఇచ్చిన వర్క్ ని రెగ్యులర్ గా మీరు చేసి ఫ్యాకల్టీ చెప్పినట్టు చేస్తే మీకు అంతా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా ఏ టైం అయినా కానీ మన ఫ్యాకల్టీ ఎప్పుడు అవైలబుల్ గా ఉంటారు. మేమందరం అవైలబుల్ గా ఉంటాము. అందరం మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీనే ఉన్నారు, అందరూ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీనే ఉన్నారు. మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. అర్థమైందా? సో మీరు ఇటువంటి మిస్కన్సెప్షన్స్ ఇందాక సార్ చెప్పినట్లుగా ఎవరు చెప్తారో మనకి ఏ ఫ్యాకల్టీ వస్తారో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా సరిగా చెప్పగలరా లేదా అదేమీ అవసరం లేదు. అవన్నీ దాటుకుని వచ్చిన వాళ్ళమే మేమందరం. ఈవెన్ నేను చదివింది కూడా శ్రీమేధాలోనే చదివాను. సిఏ ఫైనల్ నేను ఇక్కడే చదివాను శ్రీమేధాలోనే. ఫైనల్ చదివిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీగా జాయిన్ అయ్యాను. సో మీకు ఎటువంటి డౌట్ అవసరం లేదు. నేను ఒక ఓల్డ్ స్టూడెంట్ ని చెప్తున్నాను, మీరు హ్యాపీగా నమ్మొచ్చు. మీరు కళ్ళు మూసుకొని జాయిన్ అవ్వండి. ఫ్యాకల్టీ చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చేయండి, సరిపోతుంది. అర్థమైందా? సో అందరూ రేపు జరిగే ఎగ్జామ్స్ జాగ్రత్తగా రాయండి. అండ్ దట్ అయిపోయిన వెంటనే ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన వెంటనే కొంచెం లీజర్ తీసుకొని హాలిడేస్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆ సిఏ ఇంటర్ కి కొంచెం ప్లాన్ చేయండి. సిఏ ఇంటర్ ప్లాన్ చేసి జాగ్రత్తగా టైంకి ఎప్పుడైతే మనకి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయో డే 1 నుంచి క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి అని చెప్తున్నాను కదమ్మా. ఇప్పుడు లాస్ట్ మినిట్ లో ఎవరు కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను, లాస్ట్ మినిట్ లో ఎవరు కూడా మీరు కొత్త టాపిక్స్ చదవడం చేయొద్దు. రైట్? Okay, all the best, Amma. All the best for your exams and all the best for your IPCC also. I mean, CA Inter also. Thank you very much. Thanks for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much, Subbarao, for your guidance. సిఏ ఫౌండేషన్ వాళ్ళందరూ కూడా సార్ చెప్పిన గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వండి. సిఏ ఇంటర్మీడియట్ లో హీ కెన్ గివ్ హిజ్ బెస్ట్ కోచింగ్. సో సిఏ ఇంటర్మీడియట్ లో అకౌంటింగ్ లో కొంత పార్ట్, అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటింగ్ లో కొంత పార్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది సుబ్బారావు సార్. ఓకే, సో యాజ్ ఏ ఓల్డ్ స్టూడెంట్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్. నౌ హీ ఈస్ గివింగ్ లెక్చర్స్ ఇన్ శ్రీమేధ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ he is also practicing as a chartered accountant in Guntur. Okay, so sir 100% experience to almost mana students accountancy subject lo kuda 91 marks తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారండి. ఓకే, సో సాధారణంగా సిఏ ఇంటర్మీడియట్ లో 60 మార్క్స్ రావాలంటేనే కష్టంగా ఫీల్ అవుతుంటారు. బట్ అలాంటిది 91 మార్క్స్ అండ్ అబోవ్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి. ఓకే, సో కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో మీరందరూ కోచింగ్ కి వస్తున్నారు. ఒక మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్నది. ఓకే, వాళ్ళ సిస్టమ్ ని మీరు బ్లైండ్ గా బిలీవ్ చేయటమేనండి. యు ఆల్వేస్ డిమాండ్ ఫర్ ద రిజల్ట్. ఓకే, బట్ యు నీడ్ టు బ్లైండ్లీ ఫాలో వాట్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ అవర్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ టెల్లింగ్ ది స్టూడెంట్స్ టు ఫాలో. ఎందుకు ఏమిటి దానికి అల్టిమేట్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తాము. బట్ క్లాస్ టైమింగ్స్ పెట్టాము, ఒకసారి 7 పెట్టాము, ఇంకోసారి 5 to 6 మార్చాల్సి వచ్చింది. సార్ ఏంటి సార్ ఎక్కువ గంటలైనాయి, లేదా సండే క్లాసెస్ పెట్టాల్సి వచ్చింది రేపు షెడ్యూల్ కోసం అని
సార్ సండే ఎందుకు పెట్టారండి, ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఏమీ అడగద్దు. కరెక్ట్ గా మీరు ఫాలో అయ్యేటట్లయితే కనుక 100% అష్యూర్డ్ మీకు రిజల్ట్, మీకు కావాల్సిన రిజల్ట్ మేము ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ప్లానింగ్ ఇంకా పూర్తి చెప్పలేదండి. లెక్చరర్స్ అందరూ లైవ్ లో ఉన్నారు, అందువల్ల ముందు వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. సెకండ్లీ, ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ సిఏ రాజేష్, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ రాజేష్, okay, who is a practicing chartered accountant at Vijayawada. He is placed at Vijayawada, okay, and he has qualified chartered accountancy course with flying colors, okay, and after that he went for banking industry, okay, he worked as well in corporate banking sector, Kotak Bank, and after that has come to Sri Meda, and at the same time now he is also a practicing chartered accountant at Vijayawada, and at the same time he is having vast experience in the fields of direct taxation as well as indirect taxation also, okay, and his biggest asset is his patience. So unless and until every student is satisfied or he is having 100% conceptual knowledge, he will not leave any student. He will pursue the student to the last minute level till everyone in the classroom understands the subject of taxation. And ఇది మీకు మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసే సబ్జెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు అకౌంట్స్ అంటారా, మీరు జూనియర్ ఇంటర్ లో ఒక ఫ్యాకల్టీ వినుంటారు, సీనియర్ ఇంటర్ లో ఇంకొక ఫ్యాకల్టీ మారుంటారు, అండ్ అదే విధంగా సిఏ ఫౌండేషన్ లో ఆల్మోస్ట్ మేము ముగ్గురం కనబడినట్టున్నాం. హనుమాన్ సాగర్ సార్ కనబడ్డారు, ఓకే, మదన్ మోహన్ సార్ కనబడ్డారు, నేను 1-2 టాపిక్స్ చెప్పడం జరిగింది కోవిడ్ పాండమిక్ వలన, ఓకే, రకరకాల మంది మీకు షేర్ చేస్తుంటారు సబ్జెక్ట్. బట్ టాక్సేషన్ అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే న్యూగా మీకు సబ్జెక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఆ సబ్జెక్ట్ ని ఎలా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యే లెవెల్లో అఫ్రెష్ గా, అది ఎంపీసీ నుంచి కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకు డిసెంబర్ లో రాసే వాళ్ళలో ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి 4 months కష్టపడి ఎగ్జామ్ రాసే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మరి శ్రీమేధాలో 2 years ఎంఈసీ చదివి దాని తర్వాత మళ్ళీ 6 months సిఎంఏ ఫౌండేషన్ రాసి సిఏ ఫౌండేషన్ రాసే విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఎవరైనా సరే అందరికీ టాక్సేషన్ అనేది కామన్ సబ్జెక్ట్ అయింది. 100% బెస్ట్ క్వాలిటీ సబ్జెక్ట్ ఇవ్వగలరు విత్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్. అండ్ అదే విధంగా రాజేష్ సార్ తో పాటు ఈవెన్ హర్నాథ్ గారు అని కూడా ఉన్నారు, ఓకే, నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్. అతను కూడా టైం అవైలబిలిటీ బట్టి టాక్సేషన్ లో ఉండే ఇంట్రికసీస్ ఏంటి అండ్ అదే విధంగా సబ్జెక్ట్ ఎలా చదువుకోవాలని కూడా చెప్తారు. ఓకే, సో ఐ కెన్ బెట్, ఎందుకని ఆ పదం వాడుతున్నానంటే ఇన్ని సంవత్సరాల అనుభవం అండి. ఓకే, ఇంకా మేము చెప్పాము అంటే విద్యార్థికి అర్థం కాలేదు అనేది ఉండదు. అది 100% మా స్టూడెంట్స్, ప్రైవేట్ స్టూడెంట్స్ మాకు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ అదే విధంగా మా ర్యాంక్స్ కానీ మా పాస్ పర్సంటేజే ఒక రకంగా మాకు ధైర్యం అనండి, కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పండి. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అని అయితే చెప్పండి కానీ మాకు ఒక ధైర్యం అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, రైట్. సో రాజేష్, కంటిన్యూ దిస్ సెషన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ అడ్రస్ అవర్ సిఏ ఫౌండేషన్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, అండ్ గివ్ యువర్ బెస్ట్ విషెస్. ఓకే, రైట్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్. మనకి సిఏలో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో సక్సెస్ అవ్వాలంటేనండి కొన్ని కీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి చాలా అవసరం. అందులో మొట్టమొదటిది ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అవ్వాలి, ఆ సెలక్షన్ అనేదే 50% సక్సెస్ తో కూడుకున్నది. తర్వాత టైమ్లీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిలబస్, మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారనేది ఈ మూడింటి మీద మెయిన్ గా డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. మీరు ఆల్రెడీ 50% సక్సెస్ శ్రీమేధాన్ని చూస్ చేసుకుంటంతోనే మీరు 50% సక్సెస్ సాధించారు. తర్వాత టైమ్లీ సిలబస్ కంప్లీట్ చేశాము మీకు. తర్వాత ప్రిపరేషన్ అనేది ఎలా చేయాలి అనే దాని గురించి కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ టైంలో మనకి మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటంటే డోంట్ డూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, డూ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సుబ్బారావు సార్ కూడా చెప్పారు ఇందాక. ఈ టైంలో ఇప్పుడు ఈ 15 days 20 days లో మీరు కొత్తవి ఏవి టచ్ చేయొద్దు. మీరు ఆల్రెడీ ఏ టాపిక్స్ మీద అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నారో అవి చూసుకొని దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినా కూడా మంచి మార్క్స్ తో మీరు సక్సెస్ అవ్వగలుగుతారు. అదొకటి జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోండి. తర్వాత చాలా మందికి సిఏ అంటే ఇప్పుడు 10th క్లాస్ అంటే వెళ్ళి రాసి వస్తారు, ఇంటర్మీడియట్ అంటే వెళ్ళి రాసి వస్తారు ఎగ్జామ్స్. ఈ సిఏ ఫౌండేషన్ కానీ ఇంటర్ కానీ ఫైనల్ కానీ నేను రాస్తే పాస్ అవుతామా లేదా
అనేది స్టూడెంట్స్ కి చాలా మందికి భయంగా ఉంటుందండి. జనరల్ గా అండి చిరుతపులి గంటకి ఒక 50 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తుతుందండి. జింక 90 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తుతుంది. కానీ ఎప్పుడూ కూడా చిరుత జింకను పట్టేస్తది. ఎందుకు పడుతుంది? మరి గంటకి 90 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తగల జింక ఎందుకు చిక్కుతుంది చిరుతకి అంటే మెయిన్ రీజన్ భయం అండి. మన ఐసిఐ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేవాళ్ళు చిరుత లాంటి వాళ్ళు, మనం జింకల లాంటి వాళ్ళం. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూట్ చూసి ఏదో భయపడి మనం పాస్ అవ్వమేమో ఈ భయంతోనే చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారండి. మనం ఎటువంటి భయం లేకుండా సక్సెస్ అవ్వగలుగుతాము. మన ప్రిపరేషన్ మీద మన కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీరు అందరూ కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే కంప్లీట్ చేయగలుగుతారండి ఫౌండేషన్. ఓకే, మీరు త్వరగా ఎగ్జామ్స్ రాసి త్వరగా రిజల్ట్ వచ్చి నా క్లాస్ వినాలని చెప్పేసి దట్టు లా అవ్వచ్చు, అకౌంట్స్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, మీకు ఇంతకు ముందే పరిచయం ఉంటుంది. కానీ ట్యాక్స్ అనేది అలా కాదు. ఇందాక సార్ చెప్పినట్లుగా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి మీకు అసలు ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు త్వరగా చెప్పాలని మీకు నేను ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తాను. నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను మీకు ఎప్పుడు చెప్పాలా ఏంటి అని చెప్పేసి. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. ఓకేనండి, జాగ్రత్తగా ఎగ్జామ్స్ రాయండి, మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి, సరిపోతుంది. ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా సిఏ ఫౌండేషన్ లో సక్సెస్ అవుతారని చెప్పేసి నా క్లాసు వింటారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. కిషోర్ గారు. Thank you very much. Thank you very much, Rajesh. Surely, through Srimeda's full guidance, we will give you the best students for CA Intermediate, and through your best lectures, they should become experts in the subject of taxation. Okay, the next, I would like to invite Mr. Bharadwaj. He is a qualified chartered accountant as well as a cost accountant. Okay, so I can say proudly that he is the true genes of Srimeda. He is our first batch student. So Srimeda was started in 2005 and he is the first junior inter MEC student of Srimeda, and now he is having roaring practice in Guntur. Okay, he is a qualified chart accountant and cost accountant and ranker at CA and CMA levels. Okay, so he is a highly dynamic and energetic also, and you need to pace up to reach his standards. Okay, so మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ జూమ్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ద్వారా మీ అందరితో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. సో లా అండ్ ఆడిటింగ్ సబ్జెక్ట్స్ తో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. రెండు థియరీ సబ్జెక్ట్సే. చాలా మంది థియరీ సబ్జెక్ట్స్ అంటే భయపడుతుంటారు, బట్ ఐ కెన్ సే బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ ది బెస్ట్ మార్క్స్. నేను చెప్పినట్టు అకౌంట్సే కాదు, ఈవెన్ లా సబ్జెక్ట్స్ తో కూడా మన శ్రీమేధ స్టూడెంట్స్ 90+ సాధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. టాక్సేషన్ ఉందో చెప్పిన 85+ మార్క్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి గతంలో. ఓకే, లా సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా 90 అబౌవ్ వస్తాయండి. ఎక్కడ కూడా థియరీ సబ్జెక్ట్స్ అంటే మార్కులు రావని కాదు, ప్రాబ్లమాటిక్ అయినా సరే 80+ మార్క్స్ అయినా వస్తాయండి. ఓకే, సో ఐ హ్యాండ్ ఓవర్ ద ప్రొసీడింగ్స్ టు Bharadwaj. You can address the students. These are CA Foundation appearing students for this December. Okay, so take your precious limited time and just address them. Okay. సార్ ఒక్కసారి
సార్ సార్ మీ వాయిస్ వినిపించడం లేదు. ఉంటది కదా మ్యూట్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్. నేను చేశా. కట్ చేయి. వేణు సార్ చెప్పనా? There is a small technical problem. Okay, so audio కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందండి, మళ్ళీ మీతో అడ్రస్ చేస్తారు. Now I would like to invite again another double qualified professional, Mr. Venu. So he is a qualified chartered accountant as well as a company secretary, and he is practicing at Vijayawada. Okay, so he is having rich experience in the subjects of cost and management accounting, and at the same time financial management subject. Okay, so he'll be taking classes at Vijayawada, and he is having almost 15 years of experience, and through his able guidance and coaching, okay, thousands of students have been benefited, and they have got expertise in the subject of cost and management accounting and financial management. Okay, so Venu garu live lo unnara? So I would like to give the proceedings to Mr. Venu garu. Okay, ఒక్కసారి స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా అడ్రస్ చేయండి. ఓకే, వేణు గారు లైవ్ లో ఉన్నారా? సార్ జాయిన్ అవ్వండి. ఉన్నాను సార్. ఓకే సార్, జాయిన్ సార్. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. I'm Venu Dama. I'm qualified chartered accountant as well as cost accountant. CMA qualified in 2006 and CA qualified in 2000. So our subject is cost and management. Already నేను వేణు దాపావా? భరద్వాజ్ సార్, మీ మైక్ అన్మ్యూట్ చేసుకోరా?
మీకు అన్మ్యూట్ రిక్వెస్ట్ పంపించాను, ఒకసారి యాక్సెప్ట్ చేయండి. భరద్వాజ్ సార్ మీకు అన్మ్యూట్ రిక్వెస్ట్ పంపించాను, ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మాట్లాడండి సార్. Sorry Andy, there is a technical problem. Okay, కొంచెం నెట్ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తున్నాయి. Faculties are not at Srimeda premises. Okay, they are watching this or interacting with you from their residence. So భరద్వాజ్ సార్, వేణు సార్ కూడా కొంచెం నెట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయి, అవి రెక్టిఫై చేయడానికి చూస్తున్నాం. నౌ లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ అనదర్ ప్రైమ్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ శ్రీమేధ, మిస్టర్ హనుమాన్ సాగర్ సార్. ఓకే, సో మీ అందరికీ తెలుసు సిఏ ఫౌండేషన్ లెవెల్లో మీరు బేసిక్ సిఏ ఫౌండేషన్ అకౌంట్స్ ఫండమెంటల్స్ నుంచి క్లియర్ కట్గా అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ కంపెనీ అకౌంట్స్ దాకా మీరు ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా మిమ్మల్ని అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి సిఏ ఫౌండేషన్ అకౌంట్స్ మీద మీ అందరికీ కూడా 100% కాన్సన్ట్రేషన్ తెప్పించి అండ్ మరి దానిలో మిమ్మల్ని అందరినీ ఎక్స్పర్ట్స్ని చేయించడం జరిగింది. సో హనుమాన్ సాగర్ సారే మరి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిఏ ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా మీకు కంటిన్యూషన్ వస్తారు. సో హీఈస్ ఆల్సో ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. సో గుంటూరులో హనుమాన్ సాగర్ సార్ ఆల్మోస్ట్ పాస్ట్ 5 years నుంచి సక్సెస్ఫుల్ గా ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ ని ఆల్మోస్ట్ 80+ మార్క్స్ రావడానికి బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ని వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. Okay, so his biggest asset is his discipline and devotion and introduction of the subject from the basic grassroots level to the best problems, biggest problems అన్నిటిని కూడా డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అండ్ స్టూడెంట్స్ అందరి చేత కూడా, అంటే మీరు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్కి వస్తే మిమ్మల్ని అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అరిపించడం జరిగింది. ఓకే, సో క్లాస్ రూమ్ అంతా కూడా ఒక రకంగా ఫార్ములాస్ తో చాంటింగ్ చేయించడం జరిగింది మీ చేత. సో స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ కానీ, మార్జినల్ కాస్టింగ్ కానీ, ఇలా ఎన్నో చాప్టర్స్ ఫార్ములా బేస్డ్ ఉన్నాయి. మరి ఆ సబ్జెక్ట్స్ అని సాధారణంగా బయట విద్యార్థులు అయితే బాగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. బట్ మన శ్రీమేధ విద్యార్థులు సార్ క్లాస్ విన్న తర్వాత 100% సబ్జెక్ట్ లో ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది. సో వేణు సార్ లాగే మరి హనుమాన్ సాగర్ సార్ కూడా ది బెస్ట్ క్వాలిటీ టీచింగ్ అట్ సిఏ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. ఆల్మోస్ట్ మనకు 160 మార్క్స్ కి సార్ గత 5 సంవత్సరాల నుంచి, అంటే ఆల్మోస్ట్ 10 బ్యాచెస్ స్టూడెంట్స్ అందరూ సక్సెస్ఫుల్ గా విత్ ఆల్మోస్ట్ 90% పాస్ పర్సెంటేజ్ తో కవర్ చేయడం జరిగింది. సో ఐఎమ్ హ్యాండ్ ఓవరింగ్ ప్రొసీడింగ్స్ టు హనుమాన్ సాగర్. సో ప్లీజ్ అడ్రస్ ద స్టూడెంట్స్ అబౌట్ సిఏ ఇంటర్మీడియట్ 2 subjects and the tips for completion of CA foundation. Okay, right, Hanuman Sagar, you can proceed. Yeah, good evening everyone. So good evening boys and girls. So in CA Inter, myself taking classes for 2 subjects. One is cost accounting and second one is financial management. So these 2 subjects are the new subjects in CA Inter. So junior inter దగ్గర నుంచి CA ఫౌండేషన్ లెవెల్ వరకు ఎక్కడ మనకి టచ్ చేయని ఒక 2 న్యూ సబ్జెక్ట్స్ గురించి మనం CA ఇంటర్ లో తెలుసుకుంటాం. Number 1 is cost accounting and number 2 is financial management.
సో ఈ 2 క్లాసెస్ ఏంటి అంటే ఎస్పెషల్లీ మన శ్రీమేధలో సో స్టూడెంట్ కి బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఎక్స్పర్ట్ అండ్ వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ తో సహా ఈ 2 సబ్జెక్ట్స్ మీద మనం ఫోకస్ పెట్టడం జరుగుతుంది. అండ్ 10 totally 15 chapters are there in cost accounting and 14 to 15 chapters are there in financial management. So boys and girls, coming to material coverage, so our problems in our material are lifted from top India faculty textbooks like Paduka Sharana Prasad sir and North Indian textbooks and some other famous textbooks, and we'll cover all the sources of ICAI. Okay, na basic level నుంచి వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ తో పాటు కవర్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం మెటీరియల్ లో కవర్ చేస్తాం. అండ్ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని సపరేట్ గా ఒక హెడ్డింగ్ బ్లాస్ట్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ అనే ఏరియాతో స్టూడెంట్ కి ఫెమిలియర్ గా ఉండే విధంగా స్కానర్ రూపంలో కూడా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. And coming to working notes has been given to in the regular class and for financial management and cost accounting also. So ఈ 2 subjects ki manaki kavalsindi enti ante we require more common sense for these 2 papers, boys and girls. So chinna clerical errors along with formulas, so you have to pay 100% attention to these 2 papers. These 2 are the toughest papers at CA inter level. So students ekkada difficulty face cheyakunda basic level నుంచి starting class నుంచి ending class వరకు ఒకే టెంపోతో ఒకే లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో ఎక్కడ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వకుండా ఓకేనా నోట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మనం రెగ్యులర్ క్లాస్ లో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ రిగార్డింగ్ సో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. So I hope your preparation level is up to the mark. So please attend all the examinations or internal examinations without any fail. As of now, pre-final examinations has been going on. So coming to CA foundation examination, ekkada tension padakunda limited number of problems ni revise chestu and theory మీద గ్రిప్ తెచ్చుకుంటూ సో చాలా జాగ్రత్తగా అటెండ్ అయ్యి ఎగ్జామినేషన్స్ రాసేయండి. సో విల్ మీట్ యు ఇన్ అవర్ costing class, boys and girls. So thank you for giving me opportunity. So once again wish you very all the best, boys and girls. Can I have a nice day. Thank you. Stop sharing. Thank you, Hanuman Sagar. And now I would like to introduce another prime faculty as well as my close friend A.V. Harnath Babu Garu. Okay, he is a qualified chartered accountant. Okay, and he has completed even his LLB and post graduation. I think no one in Srimeda needs introduction to Harnath Garu. Okay, so we had been close friends right from our 10th standard, and we completed our CA journey simultaneously, and almost from 2003 onwards to 2020, 17 years of successful journey with regard to chartered accountancy teaching as well as running of the institution. Has been my close companion, and he can be called as South India's best faculty in the area of direct taxation as well as indirect taxation. So for the students of Guntur, Harnath Garu will be taking the classes. Okay, so inda cheppana offline classes 99% untayandi. So ekkada kuda etuvanti డౌట్ అనేది లేదు. ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఉన్నా వర్చువల్ క్లాసెస్ తో మీకు అందరి ఫ్యాకల్టీస్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయండి. ఓకే సార్, ఉన్న అందరి ఎక్స్పర్టైజ్ ఫ్యాకల్టీస్ అందరినీ కూడా యూటిలైజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, దాని అదే విధంగా హర్నాథ్ గారి గురించి చెప్పాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ 17 years లో చెప్పాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇయర్లీ ఒక 500 స్టూడెంట్స్ సార్ ద్వారా వెళ్ళారంటే ఒక 8,000 to 10,000 స్టూడెంట్స్ సార్ కింద ట్రైన్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ గుంటూరులో ఇవాళ ప్రాక్టీసింగ్ సిఎస్ తో ఒక 30 నుంచి 40 మంది సిఏలు
మా స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ప్రాక్టీస్లో ఉన్న అంటే హర్నాథ్ గారి టాక్స్ క్లాస్ విని ఇవాళ ప్రాక్టీసింగ్ సిఎస్ గుంటూరులో వాళ్ళు కూడా ఎంతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారండి. అండ్ ఇవాళ వాళ్ళకి ఏదైనా మంచి సబ్జెక్ట్ డౌట్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ కాల్ చేసేది హర్నాథ్ గారికి. ఓకే, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ అనేది ఒక ఓషన్ లాంటిది. సో అలా టాక్సేషన్ సబ్జెక్ట్ లో ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్ళి అండ్ ఈజీ టు వర్కౌట్ ఆల్ ది ప్రాబ్లమ్స్, స్పెషాలిటీస్, బేసిక్స్ అన్ని కూడా మంచి పీపీటీగా కానీ ఆర్ ఒక చార్ట్ మీరే తయారు చేసేటట్లుగా, ఓకే, మెమరీ టెక్నిక్స్ బేస్డ్ గా సబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక చాప్టర్ కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఒక చార్ట్ లో కూడా మొత్తం మీ చేతే తయారు చేయించి మిమ్మల్ని ఎందుకు ఆ సబ్జెక్ట్ వచ్చిందని విత్ రీజన్ తో తెలియజేసే లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నారు సార్ ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లిన్స్ ఉంటాయి, వర్క్ అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి బ్యాచ్ మళ్ళీ మమ్మల్ని సార్ ఇబ్బంది పెడుతున్నారని అంటారు. అండ్ నేను ఇప్పటికి మీరు జూనియర్ ఇంటర్ నుంచి నేను ఒక స్లోగన్ చెప్తున్నాను. ఓకే, ఎ సోల్జర్ హూ బ్లీడ్స్ మోర్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ ఇస్ ద వన్ హూ గెట్స్ లెస్ వూండ్స్ ఇన్ ద వార్ అని. సో ట్రైనింగ్ లో మీ అందరికీ కష్టం అనిపించింది, టైమ్లీగా క్లాసెస్ రావాల్సి ఉంటుంది. టైమ్లీగా 1.5 hour క్లాస్ విన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా మీకు మళ్ళీ 1/2 hour to 45 minutes అసైన్మెంట్ వర్క్ ఉంటుంది. ఆ అసైన్మెంట్ వర్క్ చేసుకొని రావాలి. నెక్స్ట్ డే క్లాస్ కి ప్రిపేర్డ్ గా రావాలి. అది 100% తూచా తప్పకుండా హర్నాథ్ గారు క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఓకే, మిగిలిన వాళ్ళు చెయ్యరని కాదు, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా మీకు డైలీ అసైన్మెంట్ వర్క్ ఉంటుంది. మనం 5 to 8 స్టడీ అవర్స్ టైంలో చెప్పిన క్లాస్ మొత్తాన్ని కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఓకే, సో అందువలన ఏ డిసిప్లిన్ మెజర్ ఉన్నా అది ఎవరి కోసం అండి? మీ సక్సెస్ కోసమే. ఓకే, శ్రీ మీద నుంచి మళ్ళీ మీరు ప్రౌడ్ గా ఒక సెమీ క్వాలిఫైడ్ చార్ట్ అకౌంటెంట్ గా, క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గా కూడా మీరు కంప్లీట్ అయితే మీరు మళ్ళీ మాతో పాటు గుంటూరులో ఉంటే గుంటూరులో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, విజయవాడలో ఉండొచ్చు, హైదరాబాద్ లో ఉండొచ్చు, ముంబైలో ఉండొచ్చు, బెంగళూరులో కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు, జాబ్ లో ఉంటూ మాకు ఈక్వలెంట్ గా తయారు చేయాలనేదే మా మంచి ఉద్దేశం అండి. ఓకే, సో విత్ దిస్ బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ టాక్సేషన్ మార్క్స్ చెప్పాను 85+ ఈజీగా వస్తాయి. 90% ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ సక్సెస్ రేట్ తో మంచి రిజల్ట్స్ తెచ్చుకుంటారు టాక్సేషన్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి. అండ్ అమెండ్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఇమ్మీడియట్ గా ప్రతి స్టూడెంట్ కి కూడా ఎప్పుడు కూడా కండక్ట్ చేస్తుంటాం అండి. టాక్సేషన్ మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అమెండ్మెంట్స్ చెప్పాలి. ఆ అమెండ్మెంట్స్ ప్రాక్టీస్ లో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి సార్ ఇమ్మీడియట్ గా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ తో మీకు అమెండ్మెంట్స్ ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అందువల్ల మన స్టూడెంట్స్ కి మంచి సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది. ఓకే, విత్ దిస్ ఫ్యూ introduction about Harnath garu. Okay, I am hand overing the proceedings. Okay, please bless our students. Okay, about the December 2020 examination CA foundation and how they need to prepare during the CA intermediate level. Okay, thank you very much. At the outset, my heartful thanks to Mr. Nandakishore, Director of our Srimeda Educational Institutions, and for allowing giving me this opportunity. And good evening, my dear colleague friends, and good evening to all my student friends. Hope you all are enjoying for the last 8 to 9 months in this COVID. చాలా గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది మీ అందరికీ. మే ఎగ్జామ్ని స్కిప్ చేసుకొని లాట్ ఆఫ్ టైం వచ్చింది. నవంబర్కి రాయాల్సింది మళ్ళీ డిసెంబర్ దాకా ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. దీన్ని నెగిటివ్గా దీన్ని కామెంట్ చేయటం కంటే, క్రిటిసైజ్ చేయటం కంటే దీన్ని పాజిటివ్గా, ఎందుకంటే వెన్ యూ కాంట్ అవాయిడ్ ద సిచ్యుయేషన్ వీ షుడ్ పర్సీవ్ దట్ సిచ్యుయేషన్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే. మనం ఏం చేయలేం. ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్ ఎందుకు వచ్చిందని బ్లేమ్ చేయటం కంటే వచ్చింది, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ అయితే అయింది. దీన్ని పాజిటివ్గా తీసుకొని మనం ఛాలెంజింగ్గా దీంట్లో ఇంకా బెటర్ మార్క్స్ రావడానికి, లేదంటే ఇంకా ర్యాంక్ ఎలా తెప్పించుకోవాలి దానికి మనం ట్రై చేయటమే. ఓకే, ఎనీహౌ మనం నవంబర్కి వచ్చేసేసాము. నా గురించి ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ సార్ చెప్పుంటారు. సార్ కంటే ఇంకా మీకు భయంకరంగా మీ సీనియర్స్ చెప్పుంటారు నా గురించి, డిసిప్లిన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని చెప్పనేది. ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా ఏ డిసిప్లిన్స్ పెట్టినా ఏది పెట్టినా కూడా అవన్నీ కూడా మీ యొక్క
ఫ్యూచర్ కోసమే అవన్నీ కూడా. సో మీరు అందరూ కూడా ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు. హోప్ అందరూ కూడా ప్రిపరేషన్ అయితే కనుక అయిపోయి ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఈ మిగతా ఫ్యాకల్టీస్ అన్ని చెప్పే ఉంటారు, బట్ కొన్ని పాయింట్స్ నేను ఇంకా అదర్ పాయింట్స్ ఏదైనా ఉంటే కవర్ చేస్తా. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇవి కూడా మీకు అదర్ ఫ్యాకల్టీ కవర్ చేసే ఉంటారు. మీరు ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారో ఆ ఎగ్జామ్ టైం ఒకటి ముందు మేనేజ్ చేయటం, ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఓకే, లేకపోతే కనుక అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా సరే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారంటే మీకు మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఏ టైంకి అయితే ఉంటుందో అదే టైంలో కూర్చొని ఎగ్జామ్ రాయండి. ఆల్రెడీ అలాగే మీకు రాస్తుంటే కనుక ఓకే, అదర్వైజ్ అలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 3 hours ఎగ్జామ్ అయితే 3 hours కదలకుండా కూర్చొని ఎగ్జామ్ రాయటం, 4 hours అయితే 4 hours కూర్చొని రాయటం, అదే టైంలో కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా మీ సిలబస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సిలబస్ అన్నింటినీ షెడ్యూల్గా ప్లాన్ చేసుకొని ఆల్రెడీ చదివేసి ఉంటారు కాబట్టి ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి రివిజన్స్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఏదైనా చాప్టర్ ఎవరికైనా డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతుంటే దాన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేసుకోవాలి, ఇందాక సార్ చెప్పారు చూడండి చార్ట్స్ అని చెప్పని, నేను వాటిని అమీబా చార్ట్స్ అని చెప్పని నేమ్ చేశాను అనమాట. మీరు ఆ చార్ట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే 50 pages ఉన్న మెటీరియల్ని సింపుల్గా 5 pagesలో ఎలా కండెన్స్ చేసుకోవచ్చు, లేదా 10 pages ఉన్న మెటీరియల్ని 1 పేజీలో ఎలా కండెన్స్ చేసుకోవచ్చు, కండెన్స్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎలా మెమరైజ్ చేయొచ్చు, మెమరైజ్ చేసిన దాన్ని ఈజీగా ఎలా రికలెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది ఇంపార్టెంట్. అల్టిమేట్గా ఎగ్జామినర్కి కావాల్సింది మీరు ఎన్ని రోజులు చదివారన్నది కాదు, ఎంత అర్థమైంది అన్నది కాదు, ఎంత గుర్తున్నది అనేది కాదు, ఎంత రీప్రొడ్యూస్ చేయగలిగారు అనేది ఇంపార్టెంట్. సిఏలో ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఏ ఎగ్జామ్కైనా సరే ఎంత రీప్రొడ్యూస్ చేయగలిగారు అన్నదే కావాలి. అండ్ అది కూడా మన ప్రొఫెషన్ సిఏ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్ రాసేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవుతుంటే ఐ మే నాట్ బి వెల్ వర్స్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ కాన్సెప్చువల్. మీరు నా దగ్గరికి వచ్చి ట్రిగ్నోమెట్రీ చెప్పండి అని చెప్పంటే నాకు తెలియదు, కోఆర్డినేషన్ లేదా కోరిలేషన్ చెప్పమని చెప్పంటే నేను దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ని కాదు. బట్ దాన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేసుకొని ఎలా చదవాలి, హౌ టు రీడ్, హౌ టు మెమరైజ్, హౌ టు రీప్రొడ్యూస్, హౌ టు ప్రజెంటేషన్, వీటన్నిటికీ కొన్ని స్మార్ట్ టిప్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ వీటిలో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక మీరు ఒక్కసారి అది మీ కోఆర్డినేటర్కి ఇంటిమేట్ చేస్తే మీ కోఆర్డినేటర్ నాకు ఇంటిమేట్ చేశాడు, ఐ విల్ విజిట్ టు యువర్ క్యాంపస్, ఐ విల్ విజిట్ టు యువర్ క్లాస్ అండ్ ఐ విల్ గైడ్ యూ. ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ కమ్ టు మీ or you can come to my office or you can come to my home at any point of time. This is the major advantage you'll get in Sri Medha College. ఇలాంటి ఫెసిలిటీ మీకు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కూడా మీకు ఒక సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ డైరెక్టర్స్ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్స్ అని చెప్పనే అసలు ఉండవు. వేరేజ్ మన కాలేజీలో ఏంటంటే మీకు డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్, అది ఒక ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, ప్రమోటర్ అవ్వచ్చు, డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు, అందరూ కూడా మీకు డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్రీ యాక్సెస్ మీ సబ్జెక్ట్ కోసం మీరు రావచ్చు. సో వస్తే మీకు ఆ సబ్జెక్ట్లో ఎకనామిక్స్ ఉంది సార్, ఎకనామిక్స్లో నాకు ఈ డిమాండ్ అన్న చాప్టర్ నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్, ఈజీగా ఎలా చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ డిమాండ్ అన్న చాప్టర్ మన సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా 1 పేజీలో డిమాండ్ చాప్టర్ మొత్తం చార్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేశారు. నేను చేయనండి, నేను చేపిస్తా, మీకు ఎలా చేసుకోవాలన్నది మీకు నేను గైడ్ చేస్తాను సార్. అది ఏ రకంగా నాకు హెల్ప్ అవుతుంది, ఏ రకంగా హెల్ప్ అవుతుందంటే ఫర్ డూయింగ్ maximum number of revisions in limited time. అంటే 1 hourలో నేను 20 times రివిజన్ చేయాలి. అల్టిమేట్గా ఎవరైనా చెప్పేది ఏంటంటే ఎన్ని ఎక్కువ సార్లు మీరు రివిజన్ చేస్తే అంత కమాండ్ ఉంటుంది ఆ సబ్జెక్ట్ మీద. మీకు ఎప్పుడైతే కమాండ్ ఉంటుందో సబ్జెక్ట్ మీద మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎగ్జామ్లో అంత బెస్ట్గా ఉంటుంది. సో సార్ మరి నాకు తక్కువ టైంలో నేను ఇన్ని ఎక్కువ సార్లు రివిజన్ ఎలా చేసుకోగలను అన్న దానికి నేను టెక్నిక్ చెప్తాను. ఆ టెక్నిక్స్ ద్వారా మీరు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ సార్లు రివిజన్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ సార్లు రివిజన్ చేసుకుంటే మీకు సబ్జెక్ట్ మీద కమాండింగ్ వస్తుంది. సో ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి స్టిల్ ఇంకా ఎవరైనా డిఫికల్టీగా ఫీల్ అవుతుంటే కనుక యూ కెన్ కమ్ టు మీ టు ప్రాక్టీస్ 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 ప్రాక్టీస్. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ ప్రాక్టీస్ హార్డ్ వర్క్ కాకుండా స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి. మీకు ఆల్రెడీ అలా చేస్తుంటే మీరు అందరు ఫ్యాకల్టీ చెప్పే ఉంటారు. స్టిల్ ఇంకా ఎవరైనా డిఫికల్టీ ఫీల్ అవుతుంటే యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ టు మీ, ఐ విల్ కమ్ అండ్ గైడ్ యూ. అండ్ తర్వాత ఎగ్జామ్స్ ఆల్రెడీ మీకు మాక్ ఎగ్జామ్స్ చాలా ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పారు విజయ్ సార్ కానీ వీళ్ళంతా. ఎగ్జామ్స్ రాయటము ఎంత ఇంపార్టెంటో మీరు రాసిన ఎగ్జామ్ పేపర్ని మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోండి. మీకు కరెక్షన్ చేసి ఇచ్చుంటారు కాబట్టి ఎక్కడ మిస్టేక్స్ చేశారో చూడండి. ఆ మిస్టేక్స్ని రెక్టిఫై చేసుకున్నప్పుడే మీరు రాసిన ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా సింపుల్గా ఎగ్జామ్ రాసామా దాన్ని పక్కన పడేసామా అంటే దానివల్ల యూజ్ ఏం లేదు.
ఎన్ని మిస్టేక్స్ అయినా చేయండి. ఒకసారి మిస్టేక్స్ ఇక్కడ ఎందుకు చేసామో తెలిసి ఆ మిస్టేక్ రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు రాసిన పేపర్స్ని బాగా రివ్యూ చేయండి. రివ్యూ చేసి అర్థం కాకపోతే ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాకల్టీ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ నేను ఈ క్వశ్చన్ రాశాను, మీరు మార్క్స్ ఇవ్వాలి, ఎందుకు ఇవ్వలేదు, దీనికంటే నేను బెటర్గా ఇంకేమన్నా రాయగలనా అని మీరు ఆ ఫ్యాకల్టీని అడగండి. హీ కెన్ గైడ్ యూ బెస్ట్. దట్ ఈస్ అనదర్ టిప్ ఐ వాంట్ టు టెల్. దెన్ నెక్స్ట్ మాక్ ఎగ్జామ్స్. ఇప్పటిదాకా మాక్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరైనా సీరియస్గా రాయకపోతే ఖచ్చితంగా ఈ 1 monthలో అయినా సరే మాక్ ఎగ్జామ్స్ రాయండి. ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాస్తే అంత మంచిది. అండ్ ఈ ఎగ్జామ్స్లో మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని కూడా ఎవరితో మీరు కంపేర్ చేసుకోవద్దు. మీ యొక్క నిన్నటి పర్ఫార్మెన్స్ని ఈరోజు పర్ఫార్మెన్స్తో మాత్రమే కంపేర్ చేసుకోండి. నిన్న నాకు 40% వచ్చింది, ఈరోజు 45 టార్గెట్ పెట్టుకోండి. ఈరోజు 45 వచ్చింది, రేపు 50 పెట్టుకోండి. రేపు 50 వచ్చింది, 55. అలా మీ గ్రాఫ్ ఎప్పుడు అప్వర్డ్స్కే మీకు స్లోప్ అవుతూ ఉండాలి తప్ప డౌన్వర్డ్స్కి రాకూడదు. ఎవరితో మీరు కంపేర్ చేసుకోవద్దు. అతనికి 80 వచ్చింది, నాకెందుకు రాలేదని చెప్పని. ఇక్కడ మీకు బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం మీరు గైడెన్స్, ఇక్కడ మీ ఫ్యాకల్టీని గైడెన్స్గా తీసుకోండి. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ. అండ్ తర్వాత నేను ఏ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పట్లేదండి, జనరల్గా వాటికి పాయింట్స్ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ పాయింట్స్ వల్లే చాలా మంది సిఏ దాంట్లో మిస్ అవుతూ ఉంటారు. హెల్త్ అండి. ఈ హెల్త్ అనేది చాలా చాలా మీరు కేర్ తీసుకోవాలి. అందులో ఈ టైంలో ఇటువంటి పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్లో మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరగద్దు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏది పడితే అది తినద్దు. హెల్త్ మీరు బాగా కేర్ తీసుకోండి. మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తీసుకోండి. అండ్ దయచేసి మీకు అఫ్కోర్స్ మొబైల్స్ అఫీషియల్గా యాక్సెస్ లేవు, అన్అఫీషియల్గా మరి మీ దగ్గర కనుక ఉంటే కనుక వాటిని కూడా పక్కన పెట్టేసి మొబైల్స్ కానీ అవేమీ లేకుండా చూసుకోండి. అండ్ పాజిటివ్గా ఉండండి. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరమే లేదండి. ఇది కేవలం ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జాము, అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ వే స్టెప్ అండి ఇది. అండ్ ఆల్రెడీ మీరు చాలాసార్లు రివిజన్స్ చేసే ఉంటారు. స్టిల్ ఇంకా ఏదైనా ఉందంటే కనుక మీరు ఫ్యాకల్టీని ఎప్పుడు కాంటాక్ట్లో ఉండండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదంటే మీ సీనియర్స్ కానీ మీకు నెగిటివ్ ఇన్పుట్స్ కానీ నెగిటివ్ థాట్స్ కనిస్తుంటే క్లియర్గా వాళ్ళని దూరం పెట్టేసేసేయండి. అస్సలు భయపడాల్సిన అవసరమేం లేదు. కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి, రివిజన్స్ చేయండి, చక్కగా స్ట్రాటజీ మీకు ఫ్యాకల్టీ చెప్పిన స్ట్రాటజీస్ వేయండి. అండ్ ఇక్కడ ఎవరికైనా సరే సార్ నాకు గుర్తుండట్లేదు సార్, గుర్తుంచుకున్న దాన్ని నేను రికలెక్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాను అన్న దానికి మీకు టెక్నిక్స్ కావాలంటే యూ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ టు యువర్ కోఆర్డినేటర్. ఐ విల్ కమ్ అండ్ గైడ్ యూ. అండ్ మనం అందరం కూడా మరలా ఖచ్చితంగా ఐపీసీసీ క్లాసెస్, ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ రాయంగానే ఐపీసీసీ, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఈగర్ టు టేక్ దీస్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్. నాకు గ్యాప్ వచ్చింది, నాకు అదొక ప్యాషన్ అండి. టీచింగ్ అనేది నాకు ఒక ప్యాషన్. ఎప్పుడెప్పుడు మళ్ళీ క్లాసెస్ తీసుకుంటానా అని చెప్పని నాకు చాలా చాలా ఈగర్గా ఉంది. ఖచ్చితంగా మనం అందరం కూడా ఐపీసీసీ క్లాసెస్లో ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా టాక్సేషన్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్, అది చెప్పుకుందాం. అండ్ ఇన్ కేస్ దీనికి సంబంధించిన డౌట్స్ కానీ జనరల్ నేను చెప్తుంది సబ్జెక్ట్ డౌట్స్ అయితే కనుక నాకేం తెలియదండి, నాకేం తెలీదు. మీకు ఇన్ జనరల్గా ఎలా రివిజన్స్ చేసుకోవాలి, ఎలా బ్రేక్ చేసుకోవాలి, ఎలా రికలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్న వాటి గురించి ఏదైనా కావాలంటే కనుక యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఐ కెన్ క్లారిఫై యూ. అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. స్టే పాజిటివ్ అండ్ స్టే హెల్తీ. గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే కనుక యూ కెన్ ఆస్క్. ఆ ఫెసిలిటీ ఉందా డౌట్స్ ఎవరికైనా అడగడానికి, ఏదన్నా ఇన్ జనరల్ డౌట్స్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆ కిషోర్ గారు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక నోట్ చేసుకోండి. ఐ కెన్ కమ్ అండ్ గైడ్ దెమ్. షూర్లీ చివర్లో పెట్టడం జరిగింది ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. Interactive session is at the end of the class. Now let me introduce another double qualified professional, okay, Mr. Hussain, who is a cost accountant as well as a company secretary, and I can say he is also a product of Sri Meda. So right from his foundation level to final level, he has been in the journey of Sri Meda, and now he is also practicing as an auditor in Guntur, okay, and at the same time he is also taking the classes for both chartered accountancy students as well as for cost accountancy students, and he has been expert in the subjects of accounting both at group 1 and group 2 levels, and also he has taught even topics in auditing as well as law also, okay, and I say that he is the most dependable person, okay,
ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ అకౌంటింగ్ లో ఉంది. అండ్ అదే విధంగా ఆడిటింగ్ సబ్జెక్ట్, ఈవెన్ లా సబ్జెక్ట్ కూడా ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ కి టీచ్ చేయడం జరిగింది. ఇందాక నేను హనుమాన్ సాగర్ సార్ ఎలా అయితే స్టూడెంట్స్ ని అరిపిస్తారని చెప్పానో, అదే విధంగా హుస్సేన్ సార్ కూడా స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా క్లాస్ లో అలా గూస్ బంప్స్ వచ్చేటట్లు లేపిస్తారు. ఆయన పిల్లల్ని అరిపించడే కాకుండా ఆయన వాయిస్ మళ్ళీ పక్కన క్లాస్ అందరికీ కూడా కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటది. ఓకే, సాధారణంగా. సో అతను టోటల్ జోష్ లో క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది. మీ అందరినీ కూడా చక్కగా క్లాస్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయించి మంచి సబ్జెక్ట్ పరంగా మిమ్మల్ని ఎక్స్పర్ట్స్ చేయించడం జరిగింది. ఓకే, నౌ హీఈస్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ హోమ్. ఓకే, ఫర్ దిస్ వర్చువల్ క్లాస్. Okay, I'm handing the proceedings to Hussein. So just guide all the students, right? Good evening, one and all. Thank you very much, Nandakishore sir. So thank you very much. So good evening, my dear students. So andaru pandemic situation lo baagunnaru, right? So ఏదైతే చెప్పాలో మొత్తం సాస్ ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ చెప్పారండి. సో బట్ కమింగ్ టు వన్ సిచ్యువేషన్, I hope you are doing well and going to do well in the coming exams. And first of all, I wish you all the very best for your CA foundation examinations. So please complete your examination successfully and come to the classes in January sessions, right? So coming to one point, so ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నాను మొత్తం ఫ్యాకల్టీస్ అందరూ చెప్పేశారండి. బట్ చిన్న ఒక మాట చెప్పాల్సి ఉంది, రైట్? సో సిఏ ఫౌండేషన్ స్టూడెంట్స్ అనగానే సో వీళ్ళందరూ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని సో మొన్న మార్చ్ లో ఓకేనా, సో లాస్ట్ మార్చ్ లో ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు సిఏ ఫౌండేషన్ స్కీమ్ కి. సో సిఏ ఫౌండేషన్ ఒకప్పుడు చూస్తే కనుక సిఏ సిపిటి లాగా ఉండేదండి ప్యాటర్న్. సో సిఏ సిపిటి లాగా ప్యాటర్న్ ఉండేది ఒకప్పుడు. సో సిఏ సిపిటీలు మొత్తం మీరు చూస్తే టోటల్ గా ఎంసీక్యూస్ ఉండేవి. సో ఎంసీక్యూస్ వెళ్ళి జస్ట్ చుక్కులాట ఆడటం, నెక్స్ట్ ఏబిసిడి టిక్ చేయడం, ఇవే ఉండేవి. సో ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ నార్మల్ ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసుకొని సిఎస్సిపిటి ఈజీగా గెట్ త్రూ అవుతాడండి. సో రైట్, సో ఎందుకు సార్ అంటే నార్మల్ ఇంటర్మీడియట్ లో మొత్తం డిస్క్రిప్టివ్ గా రాస్తారు. నెక్స్ట్ సిఎస్సిపిటి లెవెల్లో మీరు చూస్తే కనుక సో ఎంసీక్యూస్ టిక్ చేయడం. బట్ కాస్త ఐసీఐ వాళ్ళు 2007 లో కాస్త ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ న్యూ చేంజ్డ్ ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా చూస్తే సిఎస్సిపిటి కాస్త సిఏ ఫౌండేషన్ అని చెప్పి రివైజ్ చేసి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఎంసీక్యూస్ పెట్టారు అండ్ నెక్స్ట్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ డిస్క్రిప్టివ్ పెట్టారు. ఇవన్నీ నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఒక చిన్న పాయింట్ కోసం ఇవి నేను లింక్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో 2 సబ్జెక్ట్స్ మీరు చూస్తే కనుక డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ రాయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 2 సబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటెడ్ గా ఉన్నాయి. సో డిస్క్రిప్టివ్ ఓరియంటెడ్ ఒకప్పుడు సిఎస్సిపిటి లో ఉండేది కాదండి, మొత్తం ఎంసీక్యూస్ రాసేవాళ్ళు. బట్ ఇవాళ కొంత స్టూడెంట్స్ సిఏ స్టూడెంట్స్ ఎంట్రన్స్ లెవెల్లోనే డిస్క్రిప్టివ్ కి అలవాటు పడుతున్నారండి. ఓకే, సో ఇంటర్మీడియట్ నార్మల్ ఇంటర్మీడియట్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ సిఏ ఇంటర్ ఆర్ సిఎంఏ ఇంటర్. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నార్మల్ ఇంటర్. సో నార్మల్ ఇంటర్ లో మీరు చూస్తే కనుక సో ఎంఈసి స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటే ఎకనామిక్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఇది నెక్స్ట్ కామర్స్ సబ్జెక్ట్, అకౌంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఎకనామిక్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, ఎకనామిక్ సబ్జెక్ట్ లో ఒక 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంటుందండి. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, వాట్ ఈస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనగానే మనం ఏం చేస్తాము, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటో రాసిస్తాము, అడ్వాంటేజ్ రాస్తాం, డిసడ్వాంటేజ్ రాస్తాం. సో టాప్ టు బాటమ్ స్టోరీ మొత్తం రాసిస్తాం మనం. ఓకే, అడిగిన దాంతో మనకు సంబంధం ఉండదు, మనకు వచ్చింది మొత్తం రాస్తాం. ఓకే, సో వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ కి మనం లింక్ ఉండదండి, జస్ట్ మొత్తం మనకు ఏదైతే వచ్చిందో మొత్తం మనం ప్రెజెంట్ చేసేస్తాం. నార్మల్ ఇంటర్మీడియట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో ఏదైతే వచ్చిందో మొత్తం ప్రెజెంట్ చేస్తావు, 10 మార్క్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి మనకు. బట్ ఇక్కడ కాస్త ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవుతుందండి. సో నార్మల్ ఇంటర్ లో జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ చదువుకుంటే చాలు, వాట్ ఈస్ వాట్ సార్ చెప్పారు నేను చదవాలి రాయాలి, వాడిచ్చిన క్వశ్చన్ ఇచ్చినందుకు సంబంధం ఉండదండి. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అలానే రాస్తారు. సో ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కూడా లింక్ ఉండదు, జస్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్న పదం కనబడితే చాలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి మొత్తం సినిమా మొత్తం రాసేస్తాడు వాడు 3 hours లో. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి ఇంకా కొన్ని కొత్త కూడా క్రియేట్ చేసి మరి రాస్తాడు 10 మార్క్స్ కోసం వాడు. సో ఇలా చేస్తా ఉంటాడు. సో నార్మల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా ఏంటి సార్ అంటే సో వాళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ కంటెంట్ చూస్తారు. కంటెంట్ చూసి ఎక్కువ పేజెస్ రాసామంటే ఎక్కువ మార్క్స్ ఇవ్వడం, తక్కువ పేజెస్ రాసామంటే తక్కువ మార్క్స్ ఇవ్వడం. సో ఇలా కూడా జరుగుతూ ఉంటది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో, రైట్? బట్ దట్ ఈస్ అదర్ ఇష్యూ అండి. సో అది చెల్లదు. ఇక్కడ ఏం చేయాలి సార్? సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ వాట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటే కనుక స్టూడెంట్ ఎప్పుడు గెట్ త్రూ అవ్వడు. సో వాట్ ఈస్ వాట్ కాదు, వై ఈస్ దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటది.
సో అందుకని ఐసిఐ బుక్స్ చూస్తే కనుక టోటల్ ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కి ఉండాల్సినటువంటి నాలెడ్జ్ మొత్తం 3 పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కి ఉండాల్సిన నాలెడ్జ్ మొత్తం 3 పార్ట్స్ తో డివైడ్ చేశారు. సో ఒకటి మేము చూస్తే కనుక ఫౌండేషన్ లెవెల్లో ఉండాల్సింది థియరాటికల్ నాలెడ్జ్, నెక్స్ట్ సిఏ ఇంటర్ లెవెల్లో ఉండాల్సింది ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ లెవెల్లో ఉండాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ నాలెడ్జ్ కావాలి. సో థియరాటికల్ నాలెడ్జ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ వాట్, సో వాట్ ఈస్ వాట్ ఎనఫ్ అండి. సో సిఏ ఫౌండేషన్ లెవెల్ వరకు జస్ట్ అక్కడ బుక్స్ లో ఉన్నది చదివితే చాలు, నువ్వు ఈ ఆటోమేటిక్ గా మంచి మార్క్స్ తో సో ర్యాంక్ తో ఎండప్ అవుతాను, మంచి మార్క్స్ తో ఎండప్ అవుతావు. బట్ సిఏ ఇంటర్ లెవెల్ కి వచ్చేసరికి ఏంటి సార్ అంటే కాస్త థియరాటికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటుగా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి. ఖచ్చితంగా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి. సార్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ మీన్స్ వాట్ సార్? ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ మీన్స్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉందండి. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యొక్క ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, సో చాలా మంది చేసి ఉంటారు ఇక్కడ. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ రాసి ఉంటారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో సిఏ ఇంటర్ లెవెల్లో. సో ఇంటర్మీడియట్ లో మీరు చూస్తే కనుక టోటల్ గా వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ అన్నది కావాలి. సో రియల్ లైఫ్ లో కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని ఎలా అకౌంట్ ఫర్ చేస్తున్నారు, జస్ట్ మనం క్లాస్ రూమ్ వరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఎంట్రీ ఇది రాయాలి, ఇది పోస్ట్ చేయాలి, ఇలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఇలా వాల్యుయేషన్ చేయాలి, ఏ సర్టీన్ ఉంటుంది అని చెప్పి మాత్రమే మనం నేర్చుకుంటాం. సో ఫౌండేషన్ లెవెల్ వరకు అది చెల్లిద్ది. బట్ సిఏ ఇంటర్ లెవెల్ కు మీరు వచ్చేసరికి సో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని రియల్ లైఫ్ లో కంపెనీస్ ఎలా అకౌంట్ ఫర్ చేస్తారు, కంపెనీస్ ఎలా వాల్యూ చేస్తారు, కంపెనీస్ ఎలా డిస్క్లోజర్స్ ఇస్తారు, ఏ సర్టీని ఎలా అప్లై చేస్తారు కంపెనీస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అండి. సో ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ తో నువ్వు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సిఏ ఇంటర్ లెవెల్లో. సార్ ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ రావాలి స్టూడెంట్ కి అంటే ఏంటి, ఫ్యాకల్టీస్ చెప్పాలి. ముందు ఫ్యాకల్టీస్ చెప్పాలి అంటే సో ఫ్యాకల్టీస్ కి ప్రాక్టీసింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ సార్ చెప్పినట్టు ఇందాక నందకిషోర్ సార్ చెప్పారు, అందుకనే హర్నాథ్ సార్ చెప్పారు. సో అదర్ ఫ్యాకల్టీస్ మై కొలీగ్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఏంటి సార్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నారండి గుంటూరులో ప్రెసెంట్. సో ఒక నెంబర్ 1 పొజిషన్ ICITSS లో ఉన్నారు, రైట్. సో ప్రాక్టీసింగ్ నాలెడ్జ్ ది బెస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ దగ్గర. సో టేక్ సుబ్బారావు సార్, హీఈస్ హ్యావింగ్ ప్రాక్టీస్, అండ్ దినేష్ నందకిషోర్ సార్, దినేష్ హర్నాథ్ సార్, రాజేష్ సార్, ఇక్కడ భరద్వాజ్ సార్, దినేష్ హనుమాన్ సాగర్ సార్, వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఇందాక ముందు మాట్లాడి ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాక్టీసింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉందండి. ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి, రైట్. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్. సో ప్రాక్టీస్ లో ఏదైతే మేము చేస్తామో అదే క్లాస్ లో థియరాటికల్ గా లింక్అప్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. సో ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేకుండా సిఏ ఇంటర్ గెట్ త్రూ అవ్వలేము. సో ఆ ప్రాక్టీసింగ్ నాలెడ్జ్ తో మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం క్లాస్ రూమ్ లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు చూస్తే కనుక సో పాస్ట్ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే ప్రతి స్టూడెంట్ చెప్తారండి ఇదే మాట, ఓకేనా. సో ప్రాక్టికల్ గా ఏదైతే మనం రియల్ లైఫ్ లో చేస్తామో అది క్లాస్ లో థియరాటికల్ తో లింక్అప్ చేసి చూపిస్తామండి, సింపుల్ పాయింట్. ఓకే. సో యాజ్ ఫార్ యాజ్ కన్సర్న్ మీరు చూస్తే కనుక మెటీరియల్స్ ఆల్రెడీ సిఏ ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆ అకౌంట్స్ మెటీరియల్స్ చూసి ఉంటారు, ది నెక్స్ట్ మీరు లా మెటీరియల్ చూసి ఉంటారు, ఎకనామిక్స్ మెటీరియల్, డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ మీరు చూసారు, ఓకేనా. ది నెక్స్ట్ సిఏ ఇంటర్ లో కూడా మీకు డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ వస్తాయి. 8 సబ్జెక్ట్స్ కి 8 మెటీరియల్స్ వస్తాయి మీకు. ఈ 8 మెటీరియల్స్ మొత్తం శ్రీమేధ మెటీరియల్స్ మీకు కాపీ కింద చేతిలో ఉంటది. ఆ 8 కాపీస్ తీసుకొని నువ్వు క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చోడం జరిగింది. సో ఆ 8 కాపీస్ లో నీకు ఎక్కడి నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయండి. సో ఒక స్టూడెంట్, ఒక సిఏ ఇంటర్ స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ అవ్వగానే సో ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఏంటి అన్నది ఇందాక నందకిషోర్ సార్ సో సెషన్ లో ఇందాక కనుక సో ఒక స్టూడెంట్ రిజిస్టర్ అవ్వగానే మీకు ఐసీఐ నుంచి స్టడీ మెటీరియల్స్ వస్తాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాక్టీస్ మాన్యువల్స్ అని చెప్పి వస్తాయి. సో దెన్ సజెస్టెడ్ ఆన్సర్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి, దెన్ రివిజన్ టెస్ట్ పేపర్స్ ఉంటాయి, మాక్ టెస్ట్ పేపర్స్ ఉంటాయి. సో 5 టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఐసీఐ నుంచి మీకు రావడం జరిగింది. సో ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్ లో ఏ క్వశ్చన్స్, ఏ ఆన్సర్స్ అయితే ఉన్నాయో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆన్సర్ మన శ్రీమేధ మెటీరియల్ లో ఫ్రేమ్ అవడం జరిగిందండి. సో ఈ మెటీరియల్స్ చూస్తే కనుక సో డే అండ్ నైట్స్ హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈ మెటీరియల్స్ డిఫరెంట్ సో ఆదర్స్ నుంచి తీసుకున్నాము, నెక్స్ట్ ఐసిఐ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకున్నాము, సిఎంఏ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకున్నాము, సిఎస్ మెటీరియల్స్ నుంచి కొన్ని తీసుకొని మనం ఒక శ్రీమేధ మెటీరియల్ ఒకటి బిల్డప్ చేయడం జరిగింది. సో శ్రీమేధ మెటీరియల్ ది బెస్ట్ మెటీరియల్ అని చెప్పొచ్చు. సో శ్రీమేధ మెటీరియల్ లో మీరు చూస్తే కనుక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం నువ్వు పక్కాగా ఉన్నావు అంటే ఎగ్జామ్షన్స్ తో సిఏ ఇంటర్ క్లియర్ చేయడం జరిగింది. సో సార్ ఇందాక కిషోర్ సార్ చెప్పారండి సో శ్రీమేధ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి. సో శ్రీమేధ ప్రాజెక్ట్ నేను కూడా సో 2005 నుంచి నేను శ్రీమేధతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నాను. సో శ్రీమేధలోనే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశాను, దెన్ సిపిటి కంప్లీట్ చేశాను, దెన్ సిఏ ఇంటర్, దెన్ సిఏ ఫైనల్, సో సిఎంఏ ఇలాగా ఆల్టర్నేటివ్ గా చేసుకుంటా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకుంటా ఇవాళ గుంటూరులో ప్రాక్టీస్ పెట్టుకుని శ్రీమేధలో క్లాసెస్ చెప్తూ సో మొత్తం
ఇలా లీడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఓకే, సో ద బేసిక్ రూట్ నుంచి తెలుసు కాబట్టి మెటీరియల్స్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను, రైట్ సార్. సో ది బెస్ట్ మెటీరియల్స్ మన శ్రీమేధ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ మెటీరియల్ లో ఓకేనా, సో డిఫరెంట్ చాప్టర్స్, దినేష్ ఐసీఏ మెటీరియల్స్, సిఎంఏ మెటీరియల్స్, సిఎస్ మెటీరియల్స్, సో అన్ని సోర్సెస్ నుంచి తీసుకొని మెటీరియల్స్ లో పుల్ అప్ చేయడం జరిగింది. సో సిఏ ఇంటర్ మెటీరియల్ ది బెస్ట్ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి శ్రీమేధ. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐ విల్ ఎండ్ అప్ మై సెషన్. సో ఎక్కువ టైం తీసుకోకూడదు, ఇంకా చెప్పుకుంటా పోతే చాలా వస్తా ఉంటాయండి, ఓకేనా. సో కాబట్టి ఇక్కడతో నేను ఎండ్ అప్ చేస్తున్నాను. సో అండ్ ఐ హోప్ all the students write your exams very well and take care of your health and write your exams the best and waiting eagerly to take classes. So why? Because so March 18th last. Thank you very much, Hussein, for your valuable suggestions. Okay, and still many more faculties are there. ఇందాక వేణు గారిని నేను ఇన్వైట్ చేయడం జరిగిందండి. ఓకే ఓకే, ఐ థింక్ వేణు గారు ఇందాక టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల ఆగాము. వేణు గారు లైవ్ లో ఉన్నారా? భరద్వాజ్ గారు కూడా లైవ్ లో వచ్చినట్టున్నారు. ఓకే భరద్వాజ్ సార్, you can take over the proceedings. సార్ వాయిస్ ఆడిబులేగా సార్? వినిపిస్తుంది సార్. రైట్ సార్. సో హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. అందరూ ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు ఆల్రెడీ. సో మళ్ళీ మీ ప్రిపరేషన్ గురించి నేను పెద్ద కమెంట్ చేయాల్సింది ఏం లేదు, కానీ ఒకటైతే చెప్తాను. ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో దాన్ని బాగా నమ్మండి. మీరు మీ మీద మీరే అనుమానంగా ఉండి టెన్షన్ పడుతూ ఉంటే మాత్రం చేయగలిగింది ఏం లేదు. మీరు 10th ఎలా పాస్ అయ్యారు, ఇంటర్మీడియట్ ఎలా డీల్ చేసుకున్నారు, దానికి ముందు ఎలా డీల్ చేసుకున్నారు, సో సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ లో మీరు కంటిన్యూ చేసుకున్నారు. అంతేగా ఏదో పెద్ద సేమ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్, పాస్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ ఉంటుంది, అది ఉంటుంది, అసలు ఇవన్నీ మీరు వినొద్దు. ఈ రూమర్స్ అన్ని కూడా మీకు అనవసరం. మీరు చేయాల్సింది ఫస్ట్ మీ ప్రిపరేషన్ మీద మీరు కాన్ఫిడెంట్ ఉండండి. ఎగ్జామ్కి వెళ్తే కూడా కాన్ఫిడెంట్ ఉండండి. పేపర్ చూసి ప్యానిక్ అవ్వద్దు. పేపర్ ఎప్పుడు కూడా టఫ్గా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. పేపర్ ఈజీగా ఉంటుందనో లేదంటే అన్ని మీరు చదివినవి యాస్టీజ్గా మీరు చదివి మీ పక్కనే కూర్చొని వాడే మీరు ఏం ప్రిపేర్ అయ్యారో అదే ఇస్తాడనో మీరు ఫీల్ అవ్వద్దు. అలా వాడు ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. బట్ వాడు ఏది ఇచ్చినా కూడా ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను, డెఫినెట్గా 100 మార్క్స్ పేపర్ టఫ్గా ఉండదు. దాంట్లో ఎక్కడో ఒక్కడ మీరు ప్రిపేర్ అయినవి డ్యామ్ షూర్ స్ట్రైట్గా వస్తాయి. యాస్టీజ్ మీరు ఏ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అయ్యారో అదే క్వశ్చన్ అదే నెంబరింగ్తో సహా కూడా రావచ్చు. నెంబరింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ నేను చెప్పేది సీరియల్ నెంబర్ కాదు, మీరు ప్రిపేర్ అయిన న్యూమరికల్స్ ఏమైనా ఉంటే దాని ప్రకారం రావచ్చు. సో ఫస్ట్ మీరు పేపర్ తీయగానే ప్యానిక్ అవ్వకుండా మీకు ఏం వచ్చాయో చూసుకోండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి, రాయండి. ప్రాబ్లం ఏం లేదు, అందరూ క్వాలిఫై అవుతారు. మీకు ముందు లక్షల మంది రాశారు సిఏ, మీ తర్వాత కోట్ల మంది రాస్తారు. ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ అయింది 1949లో, 71 years అయింది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏదో కొత్తగా మా మీదే ట్రయల్స్ జరుగుతున్నాయి, మేమే కష్టపడుతున్నాము, మేము ఒక్కళ్ళమే, మీరు అంత ఏదో ప్రపంచం మొత్తాన్ని మీ భుజాల మీద మోస్తున్నట్టయితే ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు. మీరేమో ఆర్మీలో లేరు, బార్డర్ దగ్గర లేరు, అంత టెన్షన్ పడక్కర్లేదు మీరు. సో కూల్గా ఉండండి, ప్రశాంతంగా. ఏం చేసేసారు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ అనేవి మీకు తప్పు. ఇవాళకి నేను సిఏ క్వాలిఫై 2011 నేను క్వాలిఫై అయింది. ఇప్పటికి మేము ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాం. ఇంకా ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ కోర్స్ నేను ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా. సో ఎగ్జామ్స్ అనేవి లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి. అది మనకి ప్రొఫెషనల్స్కి ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ కానీ, కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ కానీ, లేదా మీరు డాక్టర్ అని కూడా మీకు ఎగ్జామ్స్ కోర్సులు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి. మీరు ఇలా టెన్షన్ పట్టడం అనేది కంటిన్యూ చేస్తే ముందు హెల్త్ దెబ్బతింటుంది. సో అవన్నీ వదిలేసేయండి. మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో దాన్ని నమ్ముకోండి, బాగా ఆటోమేటిక్గా పాస్ అయిపోతారు. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది కూడా ఇదివరకు ఎగ్జామ్స్ లాగా నార్మల్ ఎగ్జామే. ఇట్ ఈస్ యాజ్ నార్మల్ యాజ్ యువర్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ విచ్ యూ హావ్ ఫేస్డ్. అంతే, అంతకన్నా ఏం లేదు. మేము క్వాలిఫై అయ్యాం. ఇప్పుడు నేను మీతో డిస్కస్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు క్వాలిఫై అయ్యారు. నేను 2005లో ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యాను శ్రీమేధలో. 2007 నాది ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది. 2011కి నేను సిఏ క్వాలిఫై కంప్లీట్ చేశాను. సో విత్ ఇన్ 4 years నేను కంప్లీట్ చేశాను. సో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక సార్ చెప్పారు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ శ్రీమేధ, ఇవన్నీ మీకు చెప్పారు. సో సార్ వాళ్ళు ఎలా అయితే శ్రీమేధతో లింక్ అయ్యి ఉన్నారో మేము అంతే ఈక్వల్గా లింక్ అయ్యి ఉన్నాం. సో సార్ వాళ్ళు ఫౌండర్ డైరెక్టర్, ఫౌండర్ చైర్మన్ అయితే మేము ఫౌండర్ స్టూడెంట్ అనమాట. అంతకన్నా ఏం లేదు డిఫరెన్స్. ఐదర్ వే మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు వాళ్ళు చెప్పింది
చెప్పినట్టుగా ప్రిపేర్ అవుతూ అదే విధంగా వెళ్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అవుతారు. మేజర్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే మీకు డైవర్షన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. డైవర్షన్స్ పెరగడం వల్ల మీరు ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోవడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ తప్పించి మీరుగా కూర్చొని మీరు మీ 10th లాగో ఇంటర్మీడియట్ లాగో దీన్ని డీల్ చేసుకుంటూ పోతే ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అవుతారు. అసలు దీంట్లో మీరు టెన్షన్ పడాల్సింది కానీ లేదా ఇంకేదో ఆలోచించాల్సింది కానీ లేదు. క్వాలిఫై అయితే డెఫినెట్గా అవుతారు. బట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ చెప్పింది ఫాలో అవ్వడం నేర్చుకోండి. మీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తగా స్టార్ట్ అయ్యేది వీడు చెప్పింది ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి, క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఎందుకు వినాలి, క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఒకవేళ మనం వినకపోతే వాడేమన్నా మనని అరిస్తే ఫ్యాకల్టీ ఏమన్నా అరిచి నా కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, నువ్వు కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తావా, నేను ఈ కంట్రోల్ని బ్రేక్ చేస్తా. సో ఈ తిక్క ఆలోచనలన్నీ వస్తాయి. వీటిని మీరు వదిలేసుకుంటే మీరు క్వాలిఫై అవుతారు. శ్రీమేధ వాళ్ళు బెస్ట్ ఆఫర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇందాక మీరు ఆల్రెడీ మీకు వాళ్ళు చెప్పారు 90s వచ్చిన వాడు ఉన్నారు అనేది ఫ్యాక్ట్. ఆ స్టూడెంట్ ఫోన్ నెంబర్ కావాలన్నా వాళ్ళు మీకు షేర్ చేస్తారు, మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడండి, మీకు అది కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ముందు టెన్షన్ పడాల్సిన పని అయితే అసలు లేదు. ఎవడైతే ప్రిపేర్ అవుతాడో వాడు ఖచ్చితంగా సిఏ క్వాలిఫై అవుతాడు. నా ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ 848. సో 848 వచ్చినా నేను విత్ ఇన్ 4 years సిఏ కంప్లీట్ చేయగలిగా. సో దాన్ని బట్టి మీరు మీ ప్లాన్స్ అన్ని చూసుకోండి. సిఏ టఫెస్ట్ కోర్సు ఇంకా ఏదో చెప్పుండొచ్చు, బట్ ఒకటే చెప్తున్నా, సిఏ కోర్స్ అయితే టఫే, బట్ మీరు ఇంకా టఫ్గా ఉంటే ఈజీగా క్వాలిఫై అవ్వచ్చు. మీరు ఏదో లైట్గా తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వకుండా అసలు చదవకుండా అయిపోవాలి. మీ దగ్గర ఉన్న బుక్ మొత్తం రివైజ్ చేయండి, కంప్లీట్ చేయండి ప్రిపరేషన్ అంతా. ఎందుకు క్వాలిఫై గారు? అసలు ముందు మీరు చేయాల్సిన పని మీరు చేస్తున్నారా? మీరు బుక్ మొత్తం కంప్లీట్ చేశారా? చేసిన తర్వాత చెప్పండి. బుక్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా మీరు పాస్ అవుతారు. మీరు బీటెక్ వెళ్ళా అంతే కదా, సెమిస్టర్లు బుక్స్ ఇన్ని బుక్స్ ఉంటాయి. ఎనీవే ఇంకా అది లాంగ్ టర్మ్, ఇంకా టైం ఉంది కాబట్టి దానికి మీరు సిఏ ఇంటర్ గురించి కానీ సిఏ గురించి మాట్లాడడానికి నేను ఇక్కడ సిపిడి గురించి చెప్తున్నాను. మీరు ఫౌండేషన్ అయితే రాస్తున్నారో ఫౌండేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. సార్ పేపర్ టఫ్గా ఉంది, నేను బయటకు వచ్చేస్తా, నీ ఒక్కడికి కాదు ప్రపంచం మొత్తం టఫ్గా ఉంటుంది. బయటకు వచ్చి ఏం బీక్తావు? ఏమీ చేయలేవు. అనవసరం అటెంప్ట్ పోతుంది అనవసరంగా. రాసి ఒకవేళ క్వాలిఫై అయ్యారనుకోండి, మీకు ఎంత టైం సేవ్ అవుతుంది అది ఆలోచించుకోండి. నేను కన్ఫర్మ్ గా చెప్పట్లేదు, బట్ మా స్టూడెంట్ మా ఫ్రెండ్స్ అనుకుంది కానీ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ గా చెప్తున్నాను, అవుట్ ఆఫ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. పేపర్ టఫ్గా ఉన్నప్పుడు కరెక్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఎగబడి పేపర్ చూసి బయటికి ప్రొఫెషనల్స్ లెవెల్లో బయటికి రావద్దు. మేము ప్రొఫెషనల్స్, మేము మాకంతా వస్తేనే రాస్తాం, మేము అది చేయం, మేము బ్లఫ్ చేయం, అది చేయం. అసలు మిమ్మల్ని బ్లఫ్ అనట్లా, మీరు పెద్ద పదాలు వాడద్దు. చీటింగ్లు బ్లఫ్లు మీకు అనవసరం. అసలు మీరు అది మీ లెవెల్ కాదు. మీకు ఇప్పుడు దాకా అలవాటైన ఆట ఏంటి? పేపర్ వచ్చిందా రాస్తారు, రాలేదా స్టిల్ రాస్తారు, అంతేగా. సో అది కంటిన్యూ చేసుకోండి. వస్తే ముందు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేయండి, టప ఆన్సర్ చేసిపోరండి. ఆ తర్వాత రాని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయండి, ట్రై చేయండి. అసలు అట్లీస్ట్ ఎందుకు రాదు, ఎందుకంటే ఒకసారి మీకు అప్పటికప్పుడు మీ బ్రెయిన్ పని చేసి మీకు ఆన్సర్ రావచ్చు స్పాంటేనియస్గా, రాకూడదు రూల్ ఏం లేదు, రైట్? ప్రతిసారి లైఫ్లో ప్లేట్లో పెట్టి మొత్తం ఆవిడ తెచ్చివ్వడు. మనమే ఎత్తుక్కొని కింద పడి దెబ్బలు తగిలి మోకాళ్ళు మోచేతి తిరిగి సైకిల్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అది ఎగ్జామ్ హాల్లో ట్రై చేయండి. ఎందుకు బయటకు వచ్చి ప్రతిసారి అలా మనం బయటకు వచ్చి నెక్స్ట్ టైం బాగా ప్రిపేర్ అవుతా, అప్పుడు మాత్రం మీకు ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఇవే కంటిన్యూ అవుతాయి. సో మీరు మీ అటెంప్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు క్లియర్గా బాగా ప్రిపేర్ అయింది రాయండి. ప్రిపేర్ కాంది వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసి బయటికి రండి, రైట్? మీరు ఇప్పుడు అందరూ సిఏ చేరినప్పుడు ఒకే ఒక్క మెయిన్ మీకు ఒక డిజైర్ అనాలో, దాన్ని ఇంకా జీల్ అనాలో, లేదంటే ఏమనాలో మీరు ఆలోచించుకోండి. మీరు ఏమనుకొని వచ్చి ఉంటారు, కోట్లలో సంపాదించాలి, లక్షల్లో వెనకేయాలి, ఇంకా ఇంకా చాలా ప్లాన్లు వేసుకొని ఉంటారు. మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడం, ఎస్బీఐలో హౌసింగ్ లోన్ తీసుకోవడం, ఒక ఫ్యామిలీ ఏర్పడుతున్న ప్లాన్ చేసుకొని ఉంటారు. సో అవన్నీ మీరు ఆలోచించాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మీరు జాబ్ చేయాలి. ఎర్న్ చేయాలంటే జాబ్ చేసి ఎర్న్ చేద్దాం అని మీరు అనుకున్న వాళ్ళు ఆ జాబ్ అది ఇప్పుడే చేయండి. మీ చేతికి వర్క్ ఇస్తున్నాడు ఐసేవాడు, కంప్లీట్ చేయండి, అలవాటు అవుతుంది కదా. అంతేగాని నేను ప్రిపేర్ అవును అన్ని పనులు అయిపోవాలంటే అవ్వదు. మీ ప్రిపరేషన్ బాగుంది, నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న దాని ప్రకారం మీ అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు, వెల్ అండ్ గుడ్. మీకు టైం దొరికింది బాగా, మెయిన్ థింగ్ అందరికన్నా మీకు బెటర్ ఏంటంటే టైం దొరికింది, హడావుడికి వెళ్ళి రావడం కాకుండా. సో టైం దొరికింది, మీరు ఆ టైంని ప్రిపేర్ అయ్యారు. సార్ మేము ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యావు, నువ్వు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యావు. ఫస్ట్ అదే అనుకో, నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను. నువ్వు నీ ప్రిపరేషన్ నువ్వు నమ్ముకో, నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను, నేను బాగా రాస్తాను, కాన్ఫిడెంట్గా అయిపోతుంది. అంత పాజిటివ్గా ఆలోచించండి, అర్థమైందా? టెన్షన్ పడద్దు, టెన్షన్ అవసరం ఏం లేదు. సార్ టెన్షన్ వస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది, ఎందుకు రాదు? ఎగ్జాంపుల్ టెన్షనే వస్తుంది, నాకు వెళ్తున్నా ఎగ్జామ్ టెన్షనే వస్తుంది, ఎవరికైనా వస్తుంది. దాని గురించి ఆలోచించద్దు. అయితే అయింది, లేదా మీరు అసలు అయిపోతుందనే వెళ్ళండి, అలాగే వెళ్ళండి, అలాగే ప్రిపేర్ అవ్వండి.
మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే సార్తో మాట్లాడండి, లేదంటే మా మొబైల్ నెంబర్ తీసుకొని మాకైనా చేయండి. మీ ప్రిపరేషన్ని మీరు నమ్ముకొని మీరు రాస్తే క్వాలిఫై అవుతారు. అండ్ శ్రీమేధ గురించి అయితే నేను నా 100% ఇన్సూరెన్స్ నేనైతే ఇవ్వగలను, ట్రస్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు దాకా మెటీరియల్ మీద పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ కానీ, లేదంటే ఫ్యాకల్టీ మీద పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ కానీ, లేదు టీచింగ్ మీద కానీ, ట్రైనింగ్, అసలు ఎక్కడైనా సరే ఫ్యాకల్టీని తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా 1-3 సార్లు ఆలోచించి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో ఆలోచిస్తారు. వాడు క్లాసులు బాగానే చెప్తాడని కాదు, అసలు అన్ని విధాలు. మాకైనా ఒకటే గోల్, మీరు ఆలోచించండి. మీరు క్వాలిఫై అవ్వడమే మా గోల్ ఉంటుంది, అది కూడా ఆలోచించండి. ఎందుకంటే మీరు క్వాలిఫై అయితేనే అప్పుడు మేము, ఇన్ కేస్ మీరు శ్రీమేధ అని ఒక బిజినెస్ యూనిట్ గానే చూస్తే, శ్రీమేధ అనే బిజినెస్ సర్వైవ్ అవ్వాలన్నా కూడా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది రావాలి. ఎక్కువ మంది రావాలంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఏమి వెళ్ళాలి, ఎక్కువ మంది పాస్ అయ్యారనే వెళ్ళాలి. సో మీరు పాస్ అవ్వాలని చెప్పి మీకన్నా ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టేది శ్రీమేధ స్టాఫ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అందుకే వాళ్ళు చెప్పింది వినండి, వాళ్ళు చెప్పినట్టు వెళ్ళండి. మీకు ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు స్టాఫ్ని మళ్ళీ కావాలంటే స్టాఫ్ని కావాలంటే మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు, ఇంకేమన్నా అడగచ్చు. బట్ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ సక్సెస్లో మీరెంత, మీ పేరెంట్స్ మీ రెస్పెక్టెడ్ పేరెంట్స్ ఎంత ఉన్నారు, శ్రీమేధ కూడా అంతే ఉంటారు ఖచ్చితంగా. మీరు క్వాలిఫై అయ్యేదాకా మీకు ర్యాంక్ వస్తే ఎక్కువ ఆనందం పొందేది మీరు ఎంత ఉంటారో, డబల్ ది ఆనందం శ్రీమేధ స్టాఫ్ మొత్తం పొందుతారు. మీకు ర్యాంక్ వస్తే మీరు హ్యాపీ ఉంటారు, మీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ ఉంటారు, అయితే మీరు 4-5 హ్యాపీగా ఉంటారు. బట్ శ్రీమేధలో ఉన్న స్టాఫ్ ఎంతమంది, 100 మంది కానివ్వండి, 150 కానివ్వండి, మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఏపీ ఎక్కడున్నా సరే అందరూ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. ఎందుకు, మీకు ర్యాంక్ వచ్చింది, మేము చెప్పిన స్టూడెంట్కి ర్యాంక్ వస్తుంది ఒక ఆనందం, దీన్ని బట్టి ఇంకా మనం ఇంకా ఎక్స్పాండ్ అవ్వచ్చు ఇంకో ఆనందం. సో మాకు ఎప్పుడు ఒకటే కోరుకుంటుంది, స్టూడెంట్కి ర్యాంక్ రావాలి, లేదు కంపల్సరీ పాస్ అయ్యే వెళ్ళాలి. వాడు చేరినందుకు, వాడు ఇంటర్మీడియట్ శ్రీమేధలో చేరినందుకు కంపల్సరీగా సిఏ క్వాలిఫైడ్, సిఎంఏ క్వాలిఫైడ్ గానే బయటికి వెళ్ళాలి. సో ఇదే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి. సార్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఈజీగా ఉంది రాయండి, టఫ్గా ఉంది రాయండి, వచ్చింది రాయండి, మాకేం రాలా అయినా రాయండి. క్లోజ్ చేయకుండా మాత్రం బయటికి రావద్దు. బిఫోర్ మీ టైం బయటికి రావద్దు. 3 hours కానివ్వండి, ఎంతైనా కానివ్వండి, మీ టైం మీరు ఆప్టిమంగా యూటిలైజ్ చేసుకొని, క్వశ్చన్ వచ్చా రాదా అనేది పక్కన పెట్టి, ముందు వచ్చినవి ఎంతో కొంత ఉంటాయి. మీరు పేపర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసి అరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి రావాలి, అక్కడి నుంచి, ఈ ఎదవ ఎక్స్పెక్టేషన్ వద్దు. ఐసీఐ బియాండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటాడు ఎప్పుడు. సో అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా, ఇది వచ్చింది, మనకు వచ్చింది ఎక్కడ ఉంది వెతుక్కోండి, కంపల్సరీగా ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు దాకా ఫాలో అయిన ఫార్ములానే ఫాలో అవ్వండి. మీరు 10th ఏం ఫాలో అయ్యారు, ఇంటర్మీడియట్ అదే ఫాలో అవ్వండి. అంతేగాని మీ ముందు వాడు ఎవడో సీనియర్ వచ్చి సిఏ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, సిఏ ఫౌండేషన్ మీరు రాయలేరు, మీరు పాస్ అవ్వరు. నాకు సిఏ సిపిటి నేను రాసే ముందు మా సీనియర్ ఒకటి చెప్పాడు, నీ వల్ల కాదురా సిపిటి అని, నీ వల్ల కాదురా బాబు సిపిటి, నువ్వు ఇప్పుడే మానేసి వెళ్ళిపో సిఏ, నువ్వు అసలు ఇంటర్మీడియట్ కూడా, నేను సీనియర్ ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు నాకు చెప్పింది, సీనియర్ ఇంటర్లో, నువ్వు వద్దు వెళ్ళిపో అని చెప్పాడు. నేను రాసి ఫస్ట్ రౌండ్లో పాస్ అయ్యా, వాడు 6 attempts రాసి వాడు అవలా. సో మీకు ఎవడు సలహా ఇస్తున్నాడో చూసుకోండి. మీకు సలహా ఇచ్చేవాడు ఆల్రెడీ ఫెయిల్ అయిన వాడు అయి ఉండొచ్చు, లేదా మీకు సలహా ఇచ్చిన వాడు మీరు సీఏలోకి రావడం ఇష్టం లేకపోవడం ఉండొచ్చు. ఎవడైనా మీకు నెగిటివ్ థాట్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తుంటే ఇదే ఆలోచించండి, మీరు రావద్దు, మీరు క్వాలిఫై అవ్వాలి, అసలు ఎవడు చెప్పలేడబ్బా. మీ ప్రిపరేషన్ మీది, మీ రిజల్ట్ మీది, మీ సర్టిఫికెట్ మీదే, నాది కాదు. అర్థమైందా? సో బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఎగ్జామ్స్ రాయండి, విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ బయటికి రండి. డెఫినెట్గా అందరం సిఏ ఇంట్రో, సిఏ ఫైనల్ కలిసి జర్నీ చేద్దాం. మీరు అందరూ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అందరం ఇలాగే జూమ్ మీటింగ్ పెట్టుకొని మళ్ళీ మేము సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా సార్? థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది టైమ్ గివెన్ ఫర్ దిస్ మీటింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Bharadwaj, for your practical explanation of the course details. Okay. Right. Now let me introduce another tech-savvy chartered accountant as well as cost accountant and All India topper in the subject of computers. EIS, Enterprise Information Systems, is one of the toughest paper. Chala institutions lo chartered accountants ee subject ni deal cheyarandi, but Srimedha is the only institution where a qualified chartered accountant and cost accountant and a Microsoft most valuable professional, Mr. Pawan, is taking the classes. Almost ataniki kuda 10 years experience undi, and Subbarao sir lage atanu kuda he is a student of Srimedha at the CA final level. Okay, aa sir ippudu mee andarni address chestaru. Okay, so EIS subject ki sambandhinchi expert conceptual knowledge
ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ కి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. గతంలో ఈ పేపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనే పేరుతో ఉండేది. అప్పుడు సార్ చెప్పేవాళ్ళు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈఏఎస్ అని మారిన తర్వాత కూడా సింప్లిఫైడ్ సబ్జెక్ట్ గా 100% పాస్ గ్యారంటీ. చాలా మంది ఈ పేపర్లో తప్పుతారండి, మంచి మార్కులు రావడం కాదు, చాలా మంది ఫెయిల్ అవుతుంటారు. బట్ శ్రీమేధ స్టూడెంట్స్ ఎవరు రాసినా సరే మంచి మార్క్స్ తో పాస్ అవుతారు. అండ్ ఈవెన్ టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారండి. ఓకే, సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మిస్టర్ పవన్. Okay, he is busy in his schedule, but now he will be addressing all the students in spite of his busy schedule. Okay, proceed, Mr. Pavan. Good evening, sir. Good evening, everyone. I think na audio audible ga undanukuntunna andarki kuda. So I am వినిపిస్తుంది సార్. Okay, I am in the middle of the journey, so కొంచెం పక్క కాపుకొని మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. I will be quick. మీకు కూడా ఇప్పటిదాకా చాలా మంది ఫ్యాకల్టీస్ చాలా పాయింట్స్ చెప్పుకుంటారు. కొంతమంది హ్యాపీగా ఉంటారు, కొంతమంది ఏమో తొందరగా అయిపోతే బాగుండు అని కూడా అనుకుంటా ఉండొచ్చు. సో ఎక్కువ టైం అయితే తీసుకున్నామా మీది. జస్ట్ వాంట్ టు విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఫ్యూ టిప్స్ నేను కూడా చెప్పి కంక్లూడ్ చేద్దాం అన్నట్టు వచ్చాను. సో ఇందాక కిషోర్ సార్ చెప్పినట్టు నేను కూడా శ్రీమేధ ఓల్డ్ స్టూడెంటే అండ్ శ్రీమేధలోనే సిఏ కంప్లీట్ చేసుకున్నా, సిఎంఏ కంప్లీట్ చేసుకున్నా అండ్ దాని తర్వాత అట్లానే ప్రాక్టీసింగ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కింద నేను ఇప్పుడు సెటిల్ అయ్యా. అండ్ I'm the faculty for Enterprise Information Systems and Strategic Management, CA Inter వాళ్ళకి. CMA Inter లో కూడా ఈ Strategic Management సబ్జెక్ట్ ఒకటి కలుస్తుంది. CMA Inter if you are also writing for CMA Foundation exam. అండ్ ఇది వరకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 years బ్యాక్ దాకా కూడా I used to do as a academic set for CIPCC students. ఇది వరకు CA Inter కి ముందు IPCC అని ఉండేది. అది ఉన్న టైంలో ఇప్పుడు మీకు విజయ్ సార్ ఎట్లయితే అకాడమిక్స్ చూస్తున్నారో అప్పట్లో నేను అకాడమిక్స్ చూసేవాడిని. లేటర్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ లో కొంచెం ఎక్కువ బిజీ అవటం వల్ల ఐ గాట్ కంప్లీట్లీ ఇమర్స్డ్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఓన్లీ ఈఏఎస్ సబ్జెక్ట్ కి మాత్రమే మన శ్రీమేధలో టీచింగ్ కి స్టిక్ ఆన్ అయిపోవడం అనేది జరిగింది. సరే, అండ్ కమింగ్ టు యువర్ ఎగ్జామ్స్, ఐ హోప్ అందరికీ ప్రిపరేషన్స్ అయితే అయిపోయి ఉండుంటాయి. బట్ ఒకటైతే చెప్పచ్చు, కరోనా మూలంగా కొంతమంది క్లాసెస్ సరిగ్గా వెళ్ళకపోయి ఉండొచ్చు, కొంతమంది ప్రిపరేషన్ సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు, వాట్ ఎవర్. బట్ డిసెంబర్లో అయితే ఎగ్జామ్ అందరూ కూడా రాయబోతున్నారని చెప్పని అనుకుందాం. సో ఫ్యూ టిప్స్ అందరు ఫ్యాకల్టీస్ చెప్పినయే మళ్ళీ ఒకసారి రీఇటరేట్ చేయబోతున్నా అమ్మ. థింగ్ నెంబర్ 1 వచ్చేసరికి ఇప్పుడు కొత్త టాపిక్స్ అయితే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో తీసుకోవద్దు. స్టిక్ ఆన్ టు వాట్ యు హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎక్కువగా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. మీకున్న షార్ట్ టైంలో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ స్కానర్స్ కానీ లేదంటే మీ దగ్గర ఉన్న బిట్ బ్యాంక్ లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే అవి కానీ వాటికి ఎక్కువ స్టిక్ ఆన్ అయిపోతా ఉండండి. అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే కనుక మీకు సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్ ఆల్మోస్ట్ 2 పేపర్స్ థియరాటికల్ చేశారు అండ్ 2 పేపర్స్ వచ్చేసరికి స్టిల్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కింద ఉన్నాయి. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ పెట్టేటప్పుడు మీరు కొంచెం జాగ్రత్త పడాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే బబ్లింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ గా బబ్లింగ్ అనేది చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఆ బబ్లింగ్ చేయటం తప్పుగా చేయటం వల్ల కూడా చాలా మంది ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఫెయిల్ అవటం అండ్ ఆ పర్టికులర్ వాల్యుయేషన్ అప్పుడు సిస్టమ్ సరిగ్గా వాల్యూ చేయకపోవటం మూలంగా మార్క్స్ తగ్గటం లాంటి పనులు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో బబ్లింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు తీసుకెళ్లే పెన్సిల్ కూడా చాలా ఎసెన్షియల్ అమ్మా. లైక్ మీరు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే పెన్సిల్నే యూజ్ చేయండి అండ్ దాన్ని అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ అరేంజ్ చేయాల్సి వస్తే కరెక్ట్ గా అరేంజ్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా మీరు చెక్ చేసుకుంటా ఉండండి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఆ పెన్సిల్ తో మీరు గట్టిగా మార్క్ చేసేసి ఎక్కడ అది స్కాన్ అవ్వదు అన్నట్టు, తర్వాత అది ఆన్సర్ మార్చాలనుకుంటే ఎరేజర్ తీసుకుని అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఈ పేపర్ అనేది టేర్ అయిపోవటం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తూ ఉండొచ్చు. సో అందుకని ఆ మార్కింగ్ అండ్ బబ్లింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్ గా చేసుకోవటం అనేది చేయండి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అట్లానే ఈ షార్ట్ నోట్స్ ఇట్లాంటివి ప్రిపేర్ చేసుకోమని ఆల్రెడీ హర్నా సార్ చెప్పారు. సో నేను దాని గురించి అయితే పెద్ద టచ్ చేయట్లేదు, కానీ కొన్ని పాయింట్స్ అయితే చేయండి కంపల్సరీ. షార్ట్ నోట్స్ ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను మీకు టైం లేకపోయినా మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఫార్ములాస్ మొత్తం ఒక లిస్ట్ రాసుకోవటం, దాని తర్వాత అట్లానే లాలో ఇట్లాంటి వాటిల్లో సెక్షన్ నెంబర్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ నెంబర్స్ కానీ, దాని తర్వాత ఎకనామిక్స్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో డేట్స్ పర్సంటేజ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవటం అలాంటి పనులు అయితే కంపల్సరీ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో అండ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళబోయే ముందు వాటిని ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసి ప్రిపేర్ చేసుకోవటం అనేది చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద అదర్ ఆస్పెక్ట్,
కాసేపు నేను మన శ్రీమేధ గురించి, సిఏ ఇంటర్ ప్రోగ్రామ్ గురించి కూడా లిటిల్ బిట్ మాట్లాడాలి అంటే గనక, ఇందాక కిషోర్ సార్ చెప్పారు నేను కూడా శ్రీమేధ స్టూడెంట్ అని చెప్పి. అండ్ ఒక చిన్న పాయింట్ అమ్మా, నేను నా క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్తా, ఒకసారి లెక్కేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి. సో నేను సిఏ ఫైనల్ కంప్లీట్ చేశా, అండ్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సిఎంఏ, అండ్ నేను యూకే సిఎంఏ, సీమా అని కూడా పిలుస్తారు, చార్టర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్స్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్. దాని నుంచి అడ్వాన్స్డ్ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ కంప్లీట్ చేశా. అండ్ నాగార్జున యూనివర్సిటీ నుంచి బీకామ్ ఒకటి కంప్లీట్ చేశా. అండ్ అదే నాగార్జున యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచులర్ ఆఫ్ లా ఎల్ఎల్బి కూడా కంప్లీట్ చేశా. అండ్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత సిఏ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మనకి సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు కూడా పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ కోర్సెస్ అని ఇస్తాడు. దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ పీజీ కోర్సెస్. అంటే మనకి ఎట్లా అయితే డిగ్రీ అయిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉంటాయి, ఎంకామ్ ఇట్లా, అదే విధంగా సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడు కూడా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ కొన్ని ఆఫర్ చేస్తాడు. వాటిలో ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్ డిప్లొమా ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఆడిట్, అంటే కంప్యూటరైజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఆడిట్ ఎలా చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా నేను ఒకటి చేశా. అండ్ దాని తర్వాత అట్లానే సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాడిదే బ్యాంక్ ఆడిట్స్ లో స్పెషలైజేషన్ కోర్స్ ఒకటి కంప్లీట్ చేసుకున్నా. అండ్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అట్లానే ఐఎమ్ ఆల్సో మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫైడ్ సిస్టమ్స్ ఇంజనీర్, బిల్ గేట్స్ సైన్ చేసిన సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. అండ్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అట్లానే ప్రజెంట్ నేను ఇప్పుడు మన సిఎంఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఇస్తున్న ఒక పీజీ కోర్స్, డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ కి సంబంధించిన ఒక కోర్స్ కూడా చేస్తున్నా. సో మీరు కనుక కరెక్ట్ గా కౌంట్ చేసుకుని ఉంటే 9 క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చినాయి. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇప్పుడు చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే, నాకు 10th క్లాస్ లో వచ్చిన మార్క్స్ మీకు అంటే ఇప్పుడు పర్సంటైల్స్ ఇస్తున్నారు, మా టైంలో మార్క్స్ చెప్పేవాళ్ళు 600కి 478. అండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎంఈసీ కాదు. ఎంపీసీలో నాకు 1000 మార్క్స్ కి నాకు వచ్చిన మార్క్స్ వచ్చేసరికి 829. సో ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే అటు ఇటుగా 80% స్టూడెంట్ని, సో మేబీ యావరేజ్ టు అబవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. బట్ ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా ఏంటంటే, నేను శ్రీమేధలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే గ్యాదర్ చేశానో, ఇక్కడ గెయిన్ చేశానో, దాంతోనే అచీవ్ చేయడం అనేది జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు ఒక్కసారి కనుక చూస్తే ఇప్పుడు మీతో చాలా మంది ఫ్యాకల్టీ మాట్లాడారు, హర్నాథ్ సార్ కానీ, సుబ్బారావు సార్ కానీ, హుస్సేన్ కానీ, భరద్వాజ్ కానీ, అండ్ విజయ్ సార్ కానీ, ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ మాట్లాడారు. మాకు శ్రీమేధలో ఉన్న ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, నేను ఎప్పుడు కూడా శ్రీమేధాని రాదర్ దాన్ బిజినెస్ ఎంటిటీ ఒక ఫ్యామిలీ కింద చూస్తుంటా. ఎందుకంటే సుబ్బారావు సార్ నా క్లాస్మేట్, అండ్ విజయ్ సార్ వచ్చేసరికి నా సీనియర్, హర్నాథ్ సార్ నాకు కూడా టీచరే. నేను ఆయన దగ్గరే డైరెక్ట్ టాక్సేషన్ క్లాసెస్ మొత్తం కూడా విన్నది. నాకు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ గురువు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అది హర్నాథ్ సార్. అండ్ దాని తర్వాత హుస్సేన్ అండ్ భరద్వాజ్ సార్ మై డైరెక్ట్ జూనియర్స్. నేను సిఏ ఫైనల్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్న టైంలో వాళ్ళు పక్క క్లాస్ లో సిఏ ఇంటర్ ఆర్ ఐపీసీసీ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఒక్కసారి కనుక మనం చూస్తే మేజర్ ఫ్యాకల్టీ టీమ్ మొత్తం కూడా ఎవరు అంటే మొత్తం కూడా శ్రీమేధ రిలేటెడ్ పర్సన్సే ఉంటారు. సో ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, మాకు శ్రీమేధతో ఎంత బాండింగ్ అనేది ఏర్పడిందంటే, స్టూడెంట్స్ కింద ఉన్నప్పుడే మేము కాలేజ్ వదలలేక ఈవెన్ ఆఫ్టర్ బికమింగ్ ప్రొఫెషనల్ స్టిల్ కాలేజ్ అసోసియేషన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతున్నాం. సో వేరే కాలేజెస్ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ కూడా ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటారు, బట్ ఆ ఫ్యాకల్టీస్ కి ఇక్కడికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ వచ్చేది ఏంటంటే, మేము మా కాలేజ్ని ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తున్నాం అన్నట్టు కాకుండా యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫీల్ అయ్యి క్లాస్ చెప్తా ఉంటాం. డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి ఎ డిఫరెన్స్. మీరు ఒక కమర్షియల్ గా క్లాసెస్ చెప్పే కోచింగ్ సెంటర్ కి వెళ్ళిన చోట వాళ్ళు చెప్పించే విధానం, వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ మూడ్ అండ్ బిహేవియర్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. మా దగ్గర డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ గా అనేది ఉంటుంది. సో జస్ట్ వాంట్ టు సే దిస్ ఫ్యూ థింగ్స్. హోప్ అందరూ కూడా సిఏ ఫౌండేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా క్లియర్ చేసుకుని సిఏ ఇంటర్ క్లాసెస్ లో హోప్ఫుల్లీ ఈసారి ఫిజికల్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయేమో, అదృష్టం బాగుండి కరోనా వ్యాక్సిన్ డిసెంబర్ ఆర్ జాన్ వరకు వచ్చేసి అని చెప్పి కోరుకుంటున్నా. ఇఫ్ నాట్ అట్లీస్ట్ వీ విల్ మీట్ యూజింగ్ దీస్ ఆన్లైన్ మోడ్స్, ఐపీసీసీ క్లాసెస్ ఆర్ సిఏ ఇంటర్ క్లాసెస్ లో మీట్ అవుదాం అని చెప్పి కోరుకుంటున్నామా. ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీవన్. సార్ Thank you very much, Pawan, for your nice explanation and tips for the students. Okay, hope we'll see you in offline classes, if not in virtual classes. Manna CA inter batch kuda Guntur and Vijayawada students andarki kuda
వర్చువల్ క్లాసెస్ లో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, తప్పకుండా వాళ్ళందరూ కూడా మరి రేపు డిసెంబర్ ఎగ్జామ్ రాసి మంచి రిజల్ట్స్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ అదర్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆఫ్ శ్రీమేధ, మిస్టర్ హరీంద్రనాథ్. వేరే వీడియో వచ్చి He's a qualified cost accountant and he is having rich experience in the subject of strategic management, and at the same time has been a key member in all the paper setting and academic planning of Srimeda. Last 1 year nunchi question paper setting gaani and ade vidhanga strategic management subject teesukodanlo students andariki kuda exam success techukodaniki ento mukhya patra poshistunnaru. So I invite Mr. Harinath also to address the CA Foundation students. Okay. Okay. Thank you very much, sir. Thank you for giving me this opportunity. Okay. By the way, good evening, friends. I am Harindra. I am a practicing cost accountant. Okay. Today, నేను మీకు విషెస్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కూడా అనుకుంటున్నాను. ఎందుకు అంటే మీరు ఎప్పుడైతే మన శ్రీమేధ ఎడ్యుకేషనల్ ఫ్యామిలీలో ఎంటర్ అయ్యారో ఆల్మోస్ట్ అక్కడే మీరు 50% సక్సెస్ సాధించినట్టే. నెక్స్ట్, ఇలాంటి కోర్స్ ఎంచుకొని ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ లో జాయిన్ అయ్యి మన అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్ చదివి మళ్ళీ దీని ప్రకారం ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాశాక కూడా మీరు సక్సెస్ రాదు అనుకోవడం మన ఫూలిష్నెస్. డెఫినెట్ గా మనం సక్సెస్ అవుతాం. దీనికి మనకు కావాల్సిందల్లా 2 ఆస్పెక్ట్స్. ఫస్ట్ వన్, మనం బ్రేవ్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఎప్పుడూ కూడా ఎవరితో కంపారిజన్ పెట్టుకోవద్దు. నేను బాగా చదువుతున్నా లేదా అదొకటే చూడండి. ఇవాళ ఎంత చదువుకున్నాను, రేపు ఎంత ప్రిపేర్ అయ్యాను, అంతే. మిగతావన్నీ డోంట్ కేర్. పక్కనోడు నాకన్నా బాగా చదివేస్తున్నాడా, వాడికి 150 వచ్చేస్తుందా అనేది మనకొద్దు. యూ ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ ఎగ్జామ్ అయినాక నెవర్ ఎవర్ డిస్కస్ ది ఆన్సర్స్ విత్ యువర్ కో స్టూడెంట్స్ ఆర్ యువర్ కో ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఎగ్జామ్ అయిపోయి ఒక 3-4 డేస్ అయినాక అప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇలా కనుక మీరు ఫాలో అయితే డెఫినెట్లీ మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అచీవ్ అవుతారు. మోర్ ఓవర్, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఏ గేట్వే టు అవర్ సిఏ కోర్స్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ వెరీ డామ్ ఈజీ కోర్స్. డెఫినెట్లీ ఎవ్రీవన్ కెన్ పాస్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు సిఏ ఇంటర్. సిఏ ఇంటర్కి వచ్చేటప్పటికి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, ప్రీవియస్ గా మనకి సిపిటి ఉండేది. అక్కడ మనం టోటల్ గా ఆబ్జెక్టివ్ ప్యాటర్న్ లో రాసి సడన్ గా ఒక్కసారిగా మనం డిస్క్రిప్టివ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం ప్రీవియస్ డేస్ లో. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి, మీరు ఫౌండేషన్ నుంచే యు ఆర్ గెటింగ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ రైటింగ్ డిస్క్రిప్టివ్ ప్యాటర్న్. సో మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట సిఏ ఇంటర్ అనేది. ఇది మీకున్న మేజర్ అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ బెనిఫిట్. ఇలాంటివన్నీ ఎన్ని బెనిఫిట్స్ మనకు ఉండడం వల్ల మనం చాలా ఈజీగా సిఏ కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ చేయగలం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైన్. సో ద ఫైనల్లీ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఈస్, యూ డోంట్ గెట్ వరీడ్ అండ్ డోంట్ వరీ, బీ సేఫ్ అండ్ బీ స్ట్రాంగ్. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ, సార్. So thank you very much, Harindra, for your guidance to the students. And last but not the least, let me again introduce Mr. CMA Vijay Kumar, a qualified cost accountant as well as a company secretary also. Okay, now he is leading our total CA and CMA wing at Srimedha, Guntur as well as Vijayawada. So you are already well known about Vijay Kumar sir. He will be taking the subject of law and ethics at your CMA interlevel, and he will also be guiding all the students with respect to your CA foundation examinations as well as also with respect to all the academic planning of CA inter, CMA inter, and also at CA and CMA final level also. And sir is also having vast experience for the past
10 years and he has been a close associate of Sri Medha. And ఇందాక ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అందరూ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దే ఆర్ ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ శ్రీ మేధా అండి. అండ్ వి టీచ్ విత్ ప్యాషన్ అండ్ వి టేక్ ఎవ్రీ వర్క్ విత్ లాట్ ఆఫ్ డెడికేషన్ అండి. విజయ్ సార్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కోవిడ్ పాండమిక్ టైంలో సిఏ కానీ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ కి సంబంధించి ఆ సిఏ ఇంటర్, సిఎంఏ ఇంటర్, ఆ సిఏ ఫైనల్ లెవెల్ కి సంబంధించిన అన్ని క్లాసెస్ సంబంధించి మార్నింగ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ నైట్ 12ంటికి, కొన్ని సందర్భాల్లో ఎగ్జామ్ పేపర్ సెట్టింగ్స్ కి నైట్ 12 దాకా కూర్చోవడం జరిగిందండి. సో ఐ వన్స్ అగైన్ కన్వే మై థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ది టీమ్. విజయ్ సార్ కానీ, ప్రిన్సిపల్ సార్ కానీ, ఆర్ హర్ష కానీ, లావణ్య కుమార్ సార్ కానీ, ఆల్మోస్ట్ టీమ్ మెంబర్ అందరూ కూడా ప్రతి స్టూడెంట్ ఎక్కడా కూడా మళ్ళీ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనం రిజల్ట్ చూసి ఆల్మోస్ట్ 95% దాకా సక్సెస్ రేట్ ఉంది. సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా సేమ్ అదే రకమైన సక్సెస్ రేట్ ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. సో వాళ్ళందరూ జస్ట్ శాలరీ తీసుకుంటున్నాను కాదు, ప్రతి స్టూడెంట్ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకూడదు, బెస్ట్ క్వాలిటీ మెటీరియల్ కి సంబంధించి కానీ, క్లాసెస్ కి సంబంధించి కానీ, ఎగ్జామినేషన్ కి సంబంధించి కానీ ఏ లెవెల్లో కూడా ఎటువంటి 1% ఫీడ్బ్యాక్ నెగిటివ్ రాకుండా ఉండడానికి 100% అందరు సాయశక్తులా కష్టపడుతుంటారండి. వీళ్ళందరి వల్లనే మరి మేము మంచి రిజల్ట్స్ తీసుకొని రాగలుగుతున్నాం. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ మిస్టర్ విజయ్ టు గివ్ హిస్ సజెషన్స్ టు ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ and invite them for CA and CMA inter also. Okay, right, thank you. Hi students, so already మన ఫ్యాకల్టీ మొత్తం కూడా మీతో మాట్లాడటం జరిగింది. సో మన ఫ్రీక్వెంట్ గా మనం ఏదో ఒక విషయంలో మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం, స్టూడెంట్స్ అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూనే ఉన్నాము. ఆల్రెడీ ఫ్యాకల్టీ ఇచ్చిన సజెషన్స్ అన్ని కూడా అందరూ అదే ఇస్తారు సార్. మీరు చేయాల్సిన మెయిన్ ఏంటంటే, ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల మనకు వచ్చిన చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా క్లాసెస్ జరగకుండా ఆన్లైన్ మోడ్ లో క్లాసెస్ జరిగినాయి. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ తో నేను ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు నాకు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, సార్ మేము ఆన్లైన్ లో క్లాసెస్ విన్నాం సార్, మాకు కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అర్థం కావట్లేదు, ఇలా చిన్న చిన్న డౌట్స్ అడుగుతున్నారు సార్. అదే నేను ఒక్కొక్కరితో ఒక ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు వాళ్ళ డౌట్ ఏంటని అడిగితే అది చాలా చిన్న చిన్న డౌట్స్. సార్ ఈ చిన్న పాయింట్ అర్థం ఏంటి సార్, ఈ చిన్న పాయింట్ అర్థం ఏంటి అని చెప్తున్నారు. సార్ మీరు ఏం లేదు, మీరు భయపడుతుంది దేనికంటే మీ మోడ్ ఆఫ్ కోచింగ్ మారిందంతే. మీరు విన్నదంతా కూడా శ్రద్ధగా విన్నారు, ఆల్రెడీ అన్ని క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారు. కాకపోతే డైరెక్ట్ గా మీరు వచ్చి వినలేకపోవటం వల్ల చిన్న ఫోబియా. మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఫోబియా పోగొట్టుకోండి. సో ఓకేనా, మీకు ఏదైతే మన ఫ్యాకల్టీ టీం అందజేశారో సబ్జెక్ట్ మీకు ఎక్స్ట్రీమ్ ఇచ్చారు నాన్న. సో ప్రతి ఒక్క ఫ్యాకల్టీకి 1కి 4 సార్లు నేను 3 టైమ్స్ మళ్ళీ తెలియని వాళ్ళకి మళ్ళీ డౌట్స్ కూడా రిపీట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆల్మోస్ట్ మనం చివరి దశకు వచ్చేస్తున్నాము. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ కాలేజ్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు. సో స్టూడెంట్స్ కూడా పోటాపోటీన మార్క్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు. సో కొంతమంది డిస్క్రిప్టివ్ ప్యాటర్న్ ఎక్కువ రాయలేదు సార్. సో ఆ డిస్క్రిప్టివ్ ప్యాటర్న్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్న. ఆల్రెడీ మీరు రాసినా రాయకపోయినా మేము క్వశ్చన్ పేపర్ తో పాటుగా కీ కూడా ఇస్తున్నాము. ఇచ్చి మీ అందరికీ ఫోన్లు చేసి ఫాలో అప్ కూడా చేస్తున్నాం. సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో సార్ చెప్పినట్లుగా మోడల్ టెస్ట్ పేపర్స్, ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. తర్వాత ఇంకొక విషయం నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మన దగ్గర డ్యువల్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉన్నారు సార్. సో ఈ డ్యువల్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకే టైంలో సిఎంఏ కోర్సు, సిఏ కోర్స్ చేయడానికి వీలుగా ఉండే ప్రోగ్రామ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ 2 కోర్సెస్ లో ఉన్నారు. సో శ్రీ మేధా ఇస్ బెస్ట్ చాయిస్ ఫర్ దట్. మీరు ఏదైతే 2 కోర్సులు ముందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో శ్రీ మేధా చాలా బెస్ట్ కోర్స్, బెస్ట్ చాయిస్ నాన్న. ఎందుకో తెలుసా, ఈ ప్రోగ్రామ్ మొట్టమొదటిగా స్టార్ట్ చేసింది మేమే. మీకు ఇందాక మాట్లాడారు పవన్ సార్ అని. సో ఐటీ పవన్ సార్ కావచ్చు, నేను కావచ్చు, మేమందరం కూడా ఒక టీమ్ గా వర్క్ చేశాము. బికాస్ నేను కూడా శ్రీ మేధా పాస్ట్ స్టూడెంట్ నే, 2005 ఫస్ట్ బ్యాచ్ నేను. సో మేమందరం కూడా ఒక ఫ్యామిలీగా ఉండి మేమందరం ఎక్కడున్నా సరే ఒక ప్రోగ్రామ్ అన్నప్పుడు అందరం ఒక చోటకి వచ్చి దాన్ని జాగ్రత్తగా డిజైన్ చేస్తాం సార్. అలా డిజైన్ చేసిన ప్రోగ్రామే లాస్ట్ 8 years గా రన్ అవుతుంది ఈ డబుల్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్. దీంట్లో ఆల్రెడీ కొంతమంది ట్రిపుల్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ట్రిపుల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కూడా మన కాలేజ్ నుంచి తీసుకున్నారు. సో సిఏ, సిఎంఏ, సిఎస్ అలా కొంతమంది క్వాలిఫై అయ్యారు సార్. సో ఇప్పుడున్న ప్యాటర్న్ లో డ్యువల్ బెనిఫిట్ ఈజీగా ఉంటుంది, ట్రిపుల్ బెనిఫిట్ అంటే కొంచెం కష్టం అవుతుందన్న. సో ఈ డ్యువల్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ అందరూ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. సో సిఏ, సిఎంఏ ఫౌండేషన్ 2 కట్టున్నారు అనమాట. సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, మీకు చక్కగా 2 కోర్సెస్ రాస్తున్నారు, 2 కోర్స్ పాస్ అవుతారు.
అండ్ నెక్స్ట్ సార్ బయటికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి పోయినా ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మీకు ఆగిపోతాయి. సో ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడుతున్నాండి, వేరే ఎక్కడా కూడా ఈ డబుల్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ ని సాఫీగా తీసుకెళ్లేదు. ఓకేనా, ఒక మన కాలేజ్ లోనే ప్రతి స్టూడెంట్ కి డబుల్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్, డబుల్ క్వాలిఫికేషన్. మీకు తెలుసో తెలీదో, ఆల్మోస్ట్ నేను 9 years గా శ్రీమేధాతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నాను ఫ్యాకల్టీగా. ఈ 9 years లో ఎక్స్క్లూజివ్ సిఎంఎల్ దాదాపుగా 638 మంది పాస్ అయ్యారు సార్. 638 మెంబర్స్. ఆల్మోస్ట్ దాంట్లో 400 మెంబర్స్ నాతో టచ్ లో ఉన్నారు. సీరియస్లీ నా ఫేస్బుక్ లో చాలా మంది ఉన్నారు సార్. 400 మంది క్వాలిఫైడ్ సిఎంఎల్ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద బిగ్ 5 కంపెనీస్ తో కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇంకా ఒక్కొక్కటి 10 lakhs, 16 lakhs, 8 lakhs. సో డబుల్ క్వాలిఫైడ్ సిఏ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో కాబట్టి శ్రీమేధ అనేది ఒక ఫౌండేషన్ కోర్స్ గురించో ఒక ఇంటర్ కోర్స్ గురించో కాదు నాన్న. సో ఇది ఒక లాంగ్ బౌండ్. మీ అందరికి కూడా ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు మేము హెల్ప్ చేస్తాం. ఇప్పటికీ కూడా మా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే జాబ్ ఏదైనా కావాలన్నా మా సర్కిల్ ఏదైనా ఉంటే రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీకు ఈవెన్ దో ఆర్టికల్స్ లో కూడా మనం హెల్ప్ చేస్తుంటాము. సో మన దగ్గర చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. సో మీకు డైరెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ కూడా మీరు ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు. అక్కడ బెంగళూరు అటు కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు. సో మీకు కావాల్సిన ఆర్టికల్ సపోర్ట్ కూడా శ్రీమేధ కాలేజ్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఇంకా వేటి గురించి ఆలోచించొద్దు. సో కమింగ్ టు ద పాయింట్, సో మీ ఎగ్జామ్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వన్నానా. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో ఆల్రెడీ మన వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు. సో మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విజయ్. అండ్ ఇంకా చాలా మంది ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారండి, బట్ ఆల్మోస్ట్ వీ హావ్ టేకెన్ 2 hours ఆఫ్ టైం. లాస్ట్లీ టు ఎండ్ విత్ మన మెయిన్ అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్ ఒకసారి క్విక్ గా రివైజ్ చేస్తాను స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అవర్ అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్. మీరు November 2021 సిఏ ఇంటర్ బ్యాచ్ బిగిన్ చేసేటట్లయితే కనుక అచీవర్స్ బ్యాచ్ అని నేమ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. December 16th నుంచి మన అకాడమిక్ షెడ్యూల్ బిగిన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఒకసారి నేను మళ్ళీ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. సో ద సక్సెస్ ఆఫ్ శ్రీమేధ ఇందా చెప్పినట్టు అవర్ అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్. సో సార్ మళ్ళీ మనం డిసెంబర్లో క్లాసెస్ ఎప్పుడు బిగిన్ చేస్తారంటే we will be starting our classes from December 16th. ఓకే, సో మనకు వర్కింగ్ డేస్ 14 వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి డిసెంబర్ మంత్ లో. యావరేజ్ న 8 hours టీచింగ్ అవర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, 112 hours అకౌంటెన్సీ సిఏ ఇంటర్ కి సంబంధించి అకౌంటెన్సీ సబ్జెక్ట్, లా, కాస్టింగ్, అడ్వాన్స్డ్ అకౌంట్స్, ఎకనామిక్స్, ఈ 5 సబ్జెక్టులు ప్యారలల్ గా మనం బిగిన్ చేయడం జరిగిందండి. చాలా మంది సార్ ఇంకా అప్పటికి రిజల్ట్ రాదు కదండి, అప్పుడే జాయిన్ అవ్వాలా అంటే, మీరు రిజల్ట్ దాకా వెయిట్ చేస్తే మీకుండే టైం సఫిషియెంట్ ఉండదు. అవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ again to make you write CA Inter in November 2021 with both groups program. 8 సబ్జెక్టులు 9 నెలలు సాధారణంగా సరిపోవు. మీరు 2 నెలల ముందు ప్రయర్ ప్రిపరేషన్ చేయాలి. అందుకే ఇమీడియట్ గా December 16th నుంచి మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. January 23 వర్కింగ్ డేస్, February 24 వర్కింగ్ డేస్, March 26 days, April 24th, May 28 and June 30 days. Totally number of hours మనం చూసుకునేటట్లయితే 1516 hours మనం క్లాసెస్ తీసుకోవడం జరిగింది apart from study hours. So this is the main reason why there will be elaborative coverage of syllabus by Srimedha faculty. Okay, అండ్ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ మనకు 7th July నుంచి సిఏ ఇంటర్ బిగిన్ అవుతాయండి. ఓకే, ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ అకౌంట్స్ వచ్చేసే లోపలికి గ్రూప్ 1 అకౌంట్స్ 200 hours కవర్ చేస్తాము, లా 150 hours, కాస్టింగ్ 220 hours, టాక్సేషన్ 200 hours, అడ్వాన్స్డ్ అకౌంటెన్సీ 200 hours, ఆడిటింగ్ 150 hours, ఈఐఎస్ 90 hours, స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ 80 hours,
FM 140 and economics 90 hours. So totally 1516 గంటలు టీచింగ్ 8 సబ్జెక్టులకి యావరేజ్ 200 hours per సబ్జెక్ట్ మీకు కేటాయించడం జరిగింది. దాని అదే విధంగా మనం డబుల్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ లో అందరూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి. మీరు అందరూ కూడా 90% ఈ వర్చువల్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా డబుల్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే సిఎంఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిఏ కోర్స్ సైమల్టేనియస్ గా చేస్తున్నారు. సో సిఎంఏ ఇంటర్ సిలబస్ జూలై మంత్ లో 13 days 8 hours చొప్పున 104 hours 16-20 hours తీసుకోవడం జరిగిందండి. ఓకే, అండ్ సిఎంఏ ఇంటర్ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ 21st July 2021 నుంచి బిగిన్ అయింది. సో ఇది మ్యాక్రో లెవెల్లో ఓవరాల్ మన అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్ ని మీకు ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఓకే, అండ్ అదే విధంగా ఇంటర్నల్ వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం. జనవరి మంత్ నుంచి ఇంటర్నల్ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ 1, 2 అండ్ ఫిబ్రవరిలో 3rd to 6th అండ్ దాని తర్వాత మార్చ్ లో వీకెండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏప్రిల్లో ఉంటుంది. అండ్ కోచింగ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత 7th July నుంచి కూడా మళ్ళీ జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ 4 months పాటు మీకు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసి నవంబర్ 2021 కి సిఏ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించి 100% కాన్ఫిడెంట్ గా రాయడానికి కావాల్సిన మొత్తం సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. కావాల్సింది ఏంటి, మళ్ళీ డిసెంబర్ లో 100% అటెండెన్స్ ఇవ్వాలి. చాలా మంది సార్ మేము కష్టపడిపోయాము, హోమ్ ప్రిపరేషన్ చేసామని కాదు. We are eagerly waiting to see you in the offline classroom and I hope you are also ready to attend the classes. డిసెంబర్ మంత్, నవంబర్ మంత్ కే మీరు బయటకు వచ్చి ఎగ్జామ్స్ అందరూ రాస్తారు. ఖచ్చితంగా డిసెంబర్ లో ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ తగ్గి మీరు అకాడమిక్ క్లాసెస్ ఆఫ్లైన్ లో వస్తారని ఆశిస్తున్నాము. ఇన్ కేస్ ఏదైనా రెగ్యులేషన్స్ ఇబ్బంది అయితే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ త్రూ LED డిస్ప్లే ప్యానల్ అండ్ న్యూ టెక్నాలజీ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ తో సహా ఇంకా మేము ఎక్విప్ అవుతున్నాము. ఈవెన్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఆన్లైన్ ప్యాటర్న్ మీ చేత రాయించడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వీఆర్ రెడీ ఫర్ సిఏ ఇంటర్ అండ్ సిఎంఏ ఇంటర్ డ్యూయల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్సో రెడీ ఫర్ ది రైట్ క్లాసెస్. ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ కూడా సిఏ ఫౌండేషన్, సిఎంఏ ఫౌండేషన్ పాస్ అయినట్లుగానే ఫ్లయింగ్ కలర్స్ తో పాస్ అయ్యి ఇమీడియట్లీ December 16th నుంచి క్లాసెస్ లో ఉంటారు. అండ్ సిఏ ఇంటర్ అండ్ సిఎంఏ ఇంటర్ సెమీ క్వాలిఫికేషన్, డబుల్ సెమీ క్వాలిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అచీవ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, ఇంకా ఎగ్జామినేషన్ టిప్స్ కూడా మళ్ళీ ఇంకొక వర్చువల్ క్లాస్ లో మిమ్మల్ని అడ్రస్ చేయడం జరిగింది. సో అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ని స్ట్రిక్ట్ గా ఎక్కడా మిస్ అవ్వకుండా ఫాలో అవుతాము. అండ్ ఫ్యాకల్టీ ధైర్యంగా సిఏ అండ్ సిఎంఏకి సంబంధించిన క్లాసెస్ ఫలానా ఫ్యాకల్టీ చెప్తారని ధైర్యంగా చెప్పగలిగిన ఏకైక సంస్థ కూడా శ్రీమేధానేనండి. చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీరు ఫ్యాకల్టీ పేరు అడిగితే చెప్పలేరండి, ఎవరు వస్తారనేది అనవసరం అండి అని అంటారు. మేము ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ టీమ్ ని చెప్తున్నాం, అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్ ని చెప్తున్నాం. మా మెటీరియల్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోండి. ఓకే, ఎవరైనా మీకు నెగిటివ్ గా చెప్పారు అనేటట్లయితే వాళ్ళు కూడా శ్రీమేధాలను చదివి సక్సెస్ తెచ్చుకునే వాళ్ళు అవుతుంటారండి. కొంతమంది సైకో క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉంటారు నెగిటివ్ గా చెప్పేవాళ్ళు. అర్థమవుతున్నాం, మేము సక్సెస్ సాధించాము శ్రీమేధ నుంచి, బట్ ఈ స్టూడెంట్ ని సక్సెస్ తాగకూడదు అని మనల్ని ఇక్కడ కాదు బయట జాయిన్ అవ్వండి అని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి. అలాంటి స్టూడెంట్స్ కూడా మేము కౌంటర్ అవుతుంటాం. ఓకే, బట్ వాళ్ళని మీరు అడిగితే శ్రీమేధాలు ఎందుకు చదివారంటే నేను చదివానులే నువ్వు చదవద్దు అనే వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని నెగిటివ్ గా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారండి. ఎందుకంటే అతను సక్సెస్ చూసాడు, పక్కన వాడు సక్సెస్ చూడకూడదని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బట్ 100% మా సోల్ ని శ్రీమేధాలో ఇన్వెస్ట్ చేసి మేము క్లాసెస్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఫ్యాకల్టీ టీమ్ అందరూ కూడా టైమ్లీ సిలబస్ కంప్లీషన్, రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్షన్ అండ్ అప్ టు ది క్వాలిఫికేషన్ స్టేజ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం అనేది శ్రీమేధ గత 15 సంవత్సరాల నుంచి స్టూడెంట్స్ అందరికి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో యూ నీడ్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ సిఏ ఇంటర్ అండ్ సిఎంఏ ఇంటర్. You can trust 100% on Srimedha, right? Prepare well for the CA foundation examinations. అదే విధంగా మొన్న ఓన్లీ సిఎంఏ ఫౌండేషన్ రాసిన వాళ్ళకి కూడా సిఎంఏ ఇంటర్ క్లాసెస్ మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, పిల్లలందరూ కూడా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు. సో మీరు కూడా December 16th మీరు ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ యాక్టివ్ లిజనింగ్ ఇన్ దిస్ సెషన్. ఓకే, అండ్ surely
we will be in touch with you till the last day of your CA foundation examination also. Okay, and internal exams జాగ్రత్తగా రాయండి. ఆబ్జెక్టివే కాదు డిస్క్రిప్టివ్ కూడా రాయండి. ఇంటి దగ్గర మీరు 3 గంటలు కూర్చొని రాసి మాకు తెచ్చిస్తే మేము వాల్యూ చేసి మీకు ఇస్తామని చెప్తున్నాము. ఓకే, 3 hours జాగ్రత్తగా రాయండి. క్వశ్చన్స్ అన్ని తెలిసినవిగానే ఉంటాయి, బట్ ఎగ్జామ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రాసి దాని వాల్యుయేషన్ రివ్యూ చేసుకుంటేనే మీ పిట్ ఫాల్స్, మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, మీరు ఎక్కడ ఆగుతున్నారనేది తెలిసింది. సో అందువల్ల ఎగ్జామినేషన్, ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ virtual session. Thank you very much for your active listening. Okay.